जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द सद्गुरुमूर्ति की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां धये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। यस्य स्मरणमात्रेण नाम भक्तिः प्रजायते तन्नमामि यदि श्रेष्ठं बोधेन्द्रं जगतां गुरुम्। भागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। दुर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां ददाना हस्तैनैकेन पद्मं सितमपि च सुखं पुस्तकं चापरेण भासाः कुन्देन्दुसङ्गस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। पिपीलिकागृहजातं वाल्मीकिरितिविश्रुतं कविमुख्यम् रामायणस्य जनकम् उपास्महे सततं क्षेमाय आञ्जनेयमदिपाटलाडनं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते शरदात्मजे वेदः प्राचेदसादासीत् साक्षाद् रामायणात्मना। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तम्। भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामळम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। सकृतेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। नयन्ती संकोचं सरसिजरुजं दिक्परिसरे सृजन्ती लौहित्यं नखकिरणचन्द्रार्धखचिता। कवीन्द्राणां हृत्कैरवविकसनोद्योगजननी स्फुरन्ती कामाक्ष्याः चरणरुचिसन्ध्या विजयते। गुर्वर्ते तिक्तराज्यो वेचरदनुवनं पद्मपद्भ्यां प्रियायाः पाणिस्पर्श अक्षमाभ्यां मृदितपदरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरोभ्याः शूर्पणख्यायाः प्रियविरहरुषारोपितभ्रूविजृम्भस्तस्ताब्धिः बद्धसेतुः खलदवदहनो कौसलेन्द्रो वदान्नः। शान्तं पद्मासनस्थं सुरमुनिविनुतं मैथिलीं वामभागम् रुद्रादिसुरविनुतं गुरुसार्वभौमं श्रीरामचन्द्रं भजे। सप्तप्राकारमध्ये सरसि च मुकुलोद्भासमाने विमाने कावेरी मध्यदेशे मृदुतरफणिराट् भोगपर्यङ्गभागे निद्रामुद्राभिरामं कटिनिकटशिरः पार्श्वविन्यस्तहस्तम्। पद्मादात्रीकराभ्यां परिचितचरणं रङ्गराजं भजेऽहम्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। രാമസ്യ അയനം രാമായണം. വഴിന്ന് അർത്ഥം. രാമനെ അടയർത്തുകൊണ്ടാണ് വഴി.
ராமனை அடையறதுக்குண்டான வழிங்கிறத அதுல இன்னொரு அர்த்தம் கூட அந்த ராமாயணம்ங்கிற அந்த பதத்திலேருந்து வர்றது. ராமாயாஹா பதம் ராமாயணம். ராமா அப்படின்னா சீதான்னு அர்த்தம். தீர்க்கமா போட்டோமான ஆக்காராந்த ஸ்திரீலிங்க சப்தம். அப்போ ராமாயாஹா பதம் ராமாயாஹா அயனம் அப்படின்னா சீதையை அடையறதுக்கு உண்டான வழியும் அப்படின்னும் ராமாயணத்துக்கு அர்த்தத்தை கொள்ளலாம். சீதைங்கிற அந்த ராமனை விட்டு அவிச்சின்னமா இருக்கக்கூடிய அந்த சக்தி, அவளை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உண்டான வழி அப்படின்னும் ராமாயணத்துக்கு இன்னொரு அர்த்தம் இருக்கு. மேலும் வால்மீகி பகவானே ஆரம்பத்துல சொல்றதையே காவியம் ராமாயணம் கிருஷ்ணம் சீதாயாக சரிதம் மகது பௌலஸ்திய வதம் இத்தியது சக்கார பகவான் ரிஷி அப்படின்னா ராமாயணம்ங்கிறத காவியத்தை பண்றார். அந்த ராமாயணங்கிற காவியத்துல சீதாயாக மகச்சரிதம், அந்த ராமாயணம்ங்கிற அந்த காவியமே சீதையினுடைய சரித்திரம் அப்படிங்கிறத சீதையினுடைய சரித்திரமாகவும் இருக்கு, பௌலஸ்திய வதமும் இருக்கு, ராமனை அடையறதுக்குண்டான வழியாகவும் இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை. மூணுமே ஒரே டாட்ல ஒரு லைன். ராமனுடைய சரித்திரம் என்னமோ அதுதான் சீதையை அடையறதுக்குண்டான சரித்திரம், சீதையினுடைய சரித்திரம். இல்லையானா ராமனை அடையறதுக்குண்டான வழி என்னமோ அதுதான் சீதையினுடைய கதை, அதுவேதான் பௌலஸ்திய வதம் அப்படின்னு போறது. பௌலஸ்தியவதம் அப்படிங்கிறத பௌலஸ்தியம்னா புலஸ்திய வம்ச ஜாதன், புலஸ்திய வம்சத்துல வந்தவன் அது ராவணன். அப்ப ராவணன் சொன்னா இங்க என்ன வாக்கும் அப்படின்னா, ராவணன் அப்படின்னு சொல்றது ஒரு 10 தலை கொண்ட ஒரு ராட்சசன் மாத்திரம் அர்த்தம் எடுத்துக்க வேண்டாம். பூர்ணமா இருக்கப்பட்ட ஈகோ, அதுதான் ராவணன். அந்த ராவணனை அப்படியே டிஸ்ட்ரக்ட் பண்றதுக்கு ஒரு காவியம். அதுக்கு என்ன வழி அப்படின்னா ராம வழி. அந்த கதை எப்படி இருக்குதுன்னா சீதாவுடைய சரித்திரமா இருக்கு. இப்படின்னு அந்த ராமாயணத்தை பார்த்தோமானால் ராமனை அடையறதுக்கு உண்டான வழி அதுவே சீதையை அடையறதுக்கு உண்டான வழி அப்படிங்கிறத இன்னைக்கு வானரால் எல்லாருமே சீதையை அடையறதுக்கு உண்டான வழியா பார்த்து போறா. சீதையை தேடி உண்டான யாத்திரை சாதாரண ஒரு யாத்திரை இல்லை. யாத்ரா அப்படிங்கிறதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா ஏன திராயத்தே தத் யாத்ரா, யயா திராயத்தே சா யாத்ரா. யாத்ரா அப்படிதான் எதால் தாண்டுகிறோமோ அதுக்கு யாத்திரைன்னு பேரு. ஆமா ஆயிடுதா ஆயிடுதா. சோ யயாத்ராயத்தே சா யாத்ரா, எதால தரணம் பண்றோமோ அதுக்கு யாத்திரான்னு பேருன்னா, இந்த தரணம் பண்றது தாண்டறது அப்படின்னா எதை தாண்டறது, எதால தாண்டப்படுறதோ அது யாத்திரை அப்படிங்கறது. எதை தாண்டறோம்னா சரீரம்ங்கிற அந்த அனுபவத்தை தாண்டறதுக்கு யாத்திரான்னு பேர். நான் சரீரம் என்கிற அந்த அனுபவத்தை, இந்த உடம்புதான் நான் அப்படிங்கிற இந்த தேகாத்ம புத்திய, அதாவது சிம்பிளிஃபையா சொல்ல போனா அஜ்ஞானத்தை தாண்டறதுக்கு யாத்திரான்னு பேர். ராமாயணத்தில் உள்ள யாத்திரை அது. நம்ம ஊர் சுத்துறதுக்கு அஜ்ஞானத்தை தாண்டறதுங்கிற அர்த்தம் வச்சுக்க வேண்டாம். நம்ம ஊர் சுத்துறத அஜ்ஞானத்தை தாண்டறதுன்னு வச்சுக்க வேண்டாம். அது தீர்த்த யாத்திரைன்னு சொல்றோம். தீர்த்த யாத்திரை நம்ம போறது எல்லாமே இப்போ எங்கெல்லாம் போறோமோ எல்லாமே தீர்த்த யாத்திரா அப்படின்னு சொல்றா. சிலவா டூர்னு எல்லாம் சொல்றா, அது வேற இருக்கு. ஸ்பிரிச்சுவல் டூரா தீர்த்த யாத்திரைக்கு டெபினிஷன் என்ன சொல்ல, அது கூட தீர்த்த யாத்திரைங்கிறத அது கூட ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைங் டெபினிஷனா இல்லை. தீர்த்த யாத்திரைங்கிறத எந்த ஒரு தீர்த்தத்துல போய் எந்த ரிஷிகள் எல்லாம் ஸ்நானம் பண்ணிருக்கிற அந்த ஞானிகளான ரிஷிகள் ஸ்நானம் பண்ணிருக்கப்பட்ட அந்த தீர்த்தத்திலேருந்து அவளுடைய தபசை நம்ம பெற்றுக்கிறோமோ, அந்த தபசை பெற்றுக்கிறதுனால நம்ம இந்த சரீரம் என்கிற அந்த அஜ்ஞானத்தை மீண்டு வரோங்கிறதுனாலே அதுக்கு தீர்த்த யாத்திராவும் இது தானம் பண்ணி விடுறது. ஆனா ராமாயணத்துல இப்போ நடக்கப்பட்ட யாத்திரை ரொம்ப ஆச்சரியமானது. 4 திக்குக்கும்
வானரால் அனுப்புறா அப்படின்னு நேற்றுக்கு சொல்லி வச்சோம். அப்படித்தானே நேற்றுக்கு சொல்லி வச்சோம். நேற்றுக்கு எங்க சொல்லி நிறுத்தினது? நேற்றுக்கு தலையும் புரியல வாலும் புரியல தான் எனக்கு. சொல்லலா சொன்னேனா? அதாவது அங்கதனுக்கு யுவராஜ பட்டாபிஷேகம் பண்ணப்பட்டது. அங்கதனை யுவராஜ பட்டாபிஷேகம் பண்ணி அங்கதனை யுவராஜாவாக வச்சுட்டு லக்ஷ்மணர் பின்னாடியோட சுக்ரீவன் வந்து கிஷ்கிந்தாலிருந்து பிரஸ்ரவணகிரி அந்த குகை, ராமன் இருக்கக்கூடிய குகைக்கு போறார் அப்படிங்கிறதோட நேற்றுக்கு பார்த்தோம். ஏன்னா நேற்றுக்கு சொன்ன விஷயங்கள் கொஞ்சம் கம்பீரம் இல்லை, ரொம்பவே கம்பீரமானது. நேற்றுக்கு கேட்டத எங்கேயாவது ஒரு ஓரத்துல உங்களுக்கு எங்கேயோ இருக்குன்னு உண்டானா சந்தோஷம், ரொம்ப கௌரவமானது. அந்த விஷய காம்பி என்ன இதுன்னும் என்னுடைய வாயிலிருந்து வரதுன்னு ஒழிய அங்கேருந்து இன்னும் வர்றது அது அப்படியே வாய் விட்டு இருக்குங்கிறத பிரத்யட்சமா நான் உணர்றேன். அதனால நேற்றுக்கு அப்போ கிஷ்கிந்தால லக்ஷ்மண சுவாமி வரார். கோபம் ஒன்றும் இல்லை. சுக்ரீவன்கிற அந்த விவேகிய கொஞ்சம், அதாவது பிராணாயாம பலத்துல ஒரு சமாதி ஸ்திதியை, என்ன சமாதி, சவிகல்ப சமாதி ஸ்திதியை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய சுக்ரீவனை நிர்விகல்ப சமாதி ஸ்திதியான நிர்குண பிரம்மானுபவம் என்கிற ராமன் கிட்ட கூட்டு போறதுக்கு சகுண பிரம்மமா இருக்கக்கூடிய லக்ஷ்மண சுவாமி வரார். அப்போ சவிகல்ப சமாதியிலிருந்து வந்துடுறேன், இன்னைக்கு உள்ள போல இந்த சவிகல்ப சமாதியிலிருந்து நிர்விகல்ப சமாதிக்குள்ள போகணும். அப்படி ஆனால் சகுண பிரம்மோபாசனை வழித்தான் நிர்குண பிரம்மோபாசனை கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது சித்தாந்தம். இல்லாத போனா ஆதிசங்கர பகவத் பாதாள் இவ்வளவு ஸ்தோத்திரங்களை எழுதி வச்சிருக்க வேண்டிய தேவை இல்லை. நமக்கு சகுண பிரம்மத்தை தான் நிஷ்டை இருக்குங்கிறதுக்காக நிர்குண பிரம்மத்தை தாழ்த்தி பேசப்படாது. அது சில ஒரு ட்ரெண்ட் ஆயிடுத்து. நிர்குண பிரம்மத்தை கொஞ்சம் குறையா பேசுறதுங்கிறது ஒரு ட்ரெண்ட் ஆயிடுத்து. என்னன்னு தெரியாது, அதை போய் குறையா பேசுறது. அது ஒரு ஒரு பிராசங்கிகமா கூட நம்மளால அதை பேச முடியாது. என்ன சொல்றேன் பாருங்க, அது இந்த நிர்குண பிரம்ம நிஷ்டாளுக்கு சகுண பிரம்மத்திலே இந்த ஒரு அலட்சியம் உண்டு, சகுண பிரம்ம நிஷ்டாளுக்கு நிர்குண பிரம்மத்திட்ட இந்த ஒரு அலட்சியம் உண்டு. புரியுறதும் தான் சொல்றது. அதாவது உருவ வழிபாடு பண்ணக்கூடியவாளுக்கு அருவ வழிபாட்டுல ஒரு அலட்சியம், அருவ வழிபாட்டு பண்றவாளுக்கு உருவ வழிபாட்டுக்காராட்ட ஒரு அலட்சியம். ஆனா ரெண்டுமே ஒரு வலது புறமும் இடது புறமும் போல, வலது கண்ணும் இடது கண்ணும் போல, ஒரு காயினுடைய ரெண்டு பக்கம் போல. இது இருந்தா தான் அதை அடைய முடியும், அது இருந்தா தான் இது இருக்கும். சகுண பிரம்மம் நம்ம சொல்றோம். கிருஷ்ணன் ராமன் கோதண்டத்தை வச்சுட்டு இருக்கார் அப்படின்னு சொல்றோமானா, அந்த கோதண்டம் வச்சுட்டு இருக்கப்பட்ட ராமனுக்கு ஆதாரம் எது அப்படின்னு கேட்டா அந்த ராம பிரம்மங்கிற அந்த பிரம்மஸ்வரூபம் தான் ஆதாரம், நிர்குண பிரம்மம் தான் ஆதாரம். அந்த நிர்குண பிரம்மத்தினுடைய ஆதாரத்துல தான் சகுண பிரம்மம் இருக்கே ஒழிய சகுண பிரம்மம் தானே இருக்க முடியாது. அப்போ நிர்விகல்ப சகுண நிர்குணோபாசனை அப்படின்னு நம்ம ஒண்ணு சொல்றோமானா அதுக்கு போக வேண்டாம் நீ ஆசைப்படணும். அப்படி இருக்குன்னா நான் ஏன் இவ்வளவு சொல்றேன்னா, பாருங்க, சகுணோபாசனை பண்ணிட்டு இருக்கா, நல்லது. கிருஷ்ணனையோ ராமனையோ சிவனையோ பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கா, நல்லது. அதுக்காக நிர்குண பிரம்மோபாசனை பண்றவாள்கிட்ட ஒரு அலட்சியம், இவெல்லாம் என்ன அனுபவிக்க போறா அப்படின்னு ஒரு அலட்சியம். இவாளுக்கெல்லாம் என்ன இருக்கு, அவ அனுபவிக்கிறது இவனுக்கு தெரியாது, இவ அனுபவிக்கிறது அவளுக்கு தெரியாது. ரெண்டு அந்த பக்கம் இந்த பக்கம், அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் ருசிச்சு பார்த்தா தான் தெரியும். ரெண்டு பக்கமும் ருசிச்சு பார்த்தா தானே தெரியும் இல்லையா? சிலவளுக்கு ஆப்பிள் சாப்பிட்றது பிடிக்கிறது, சிலவளுக்கு மாம்பழம் சாப்பிட்றது பிடிக்கிறது. மாம்பழம் சாப்பிட்றவன் ஆப்பிள் சாப்பிட்றவன் கேட்கறான், நீ சாப்பிட்றதுல என்ன இருக்குங்கிறான். அவன் திருப்பி இந்த பக்கம் கேட்கிறான். இதுல அர்த்தம் இல்லை, ரெண்டுமே அனுபவ விஷயம். அதனால இந்த இடத்துல ராமருங்கிறவர் நிர்குண பிரம்மமாகவும் லக்ஷ்மணருங்கிறவர் சகுண பிரம்மமாகவும் இருக்கிறத சுக்ரீவன் அப்படிங்கிற அந்த விவேகிய, அதாவது பிராணாயாம துவாரா சவிகல்ப சமாதி ஸ்திதி அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிற அந்த விவேகிய
ஏன்னா தாரா ருமா என்கிறது அவனுடைய கும்பகம் கேவல கும்பகம் அப்படிங்கிற அந்த ரெண்டு ஸ்திதிகள் அதை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த விவேக்கியான சுக்ரீவனை நிர்விகல்ப சமாதிக்கு கொண்டு போறதுக்கு சகுண பிரம்மம் வந்திருக்கு. அந்த சுக்ரீவன் சொல்றான், முதல்ல நீங்க போங்க, உங்க பின்னாடியோட நான் வரேன். இந்த சொல்ற வேளையில அநேகம் இடங்கள்ல இருந்து வானரால் திரட்டி எடுத்துட்டு வரா. சுக்ரீவன் 15 நாள் டைம் கொடுத்திருந்தான். அந்த 15 நாளுக்குள்ளால இந்த 15ங்கிறது இப்போ நோட் பண்ணிங்கோ, பூர்ணமான ஒரு சங்கியை. பரிபூர்ணமான சங்கியங்கிறது இல்லை, பூர்ணமான சங்கியை. பரிபூர்ணமான சங்கியங்கிறது 16. இந்த 15ங்கிறது எதை குறிக்கிறது அப்படின்னா பூர்ணத்தை குறிக்கிறது. இந்த பூர்ணம்ங்கிறது மனசுங்கிற ஒரு தலம் வச்சுங்கோ, கையில மனசுல வச்சுங்கோ, அப்புறம் இடம் வரத சொல்றேன். சோ இந்த 15 நாள் டைம் கொடுத்திருந்தான். அந்த 15 நாளுக்கு இடையில உள்ள மான்றாள் வரா. எல்லாரும் அழிச்சுட்டு சுக்ரீவன் லக்ஷ்மணரை பின்தொடர்ந்துண்டு ராமன் கிட்ட போறார். பார்த்தீங்களா, லக்ஷ்மணனை பின்தொடர்ந்துண்டு போறாருன்னா சகுனோபாசனைக்கு பின்னாடியோட போய் உருவ வழிபாட்டு பண்ணி அருவ வழிபாட்டுல போய் நிற்கிறார். பிரசிரவணம்ங்கிறத குகையில போய் நிற்கிறார். ராமனை சுக்ரீவன் பார்க்கிறார். சுக்ரீவனை ராமன் பார்க்கிறார். சுக்ரீவனை பார்த்த உடனே ராமனை பார்த்த உடனே சுக்ரீவன் நமஸ்காரம் பண்ணிட்டான். நமஸ்காரம் பண்ணி கீழே உட்கார்ந்த. கீழே உட்கார்ந்து இருக்கிற சுக்ரீவனை ராமன் பார்க்கிறார். கிருதாஞ்சலோ ஸ்திதே தஸ்மின் வானராஸ்ததா வானராశ్చాభవంస్తథా తటాకమివ తం దృష్ట్వా రామకుట్మల పంకజం వానరాణాం మహత్సైన్యం సుగ్రీవే ప్రీతిమానభూత్ పాదయోః పతితం మూర్ధ్నా தமுத்தாப்ய ஹரீஸ்வரம். அளவில்லாம இருக்கக்கூடிய வானர சைன்யத்தை ராமர் பார்க்கிறார். குளத்துல தாமரை பூத்திருக்கிற மாதிரி இருக்கும். தாமரை குளத்துல தாமரை பூத்திருக்கிற மாதிரி இருக்கு. தன்னுடைய தலையால ராமனுடைய கால ஸ்பர்சனம் பண்ணி தலையால வணங்கி கீழே உட்கார்ந்துட்ட சுக்ரீவனை ராமர் எழுப்பி ஆலிங்கனம் பண்ணிண்டு சமாசனத்தை கொடுக்கிறார் உனக்கு சுக்ரீவனுக்கு. பரிஷ்வத்ய தர்மாத்மா நிஷீதே ததோ ப்ரவீத் நிஷீதேதி ததோ ப்ரவீத். உட்காருங்கிறார். எங்க உட்காருந்தான்? நிஷண்ணம் தம் ததோ திருஷ்டுவா க்ஷிதோ ராமோ ப்ரவீத் ததா. கீழே உட்கார்ந்தான. அவனை தூக்கி எடுத்து மேல உட்காத்தி ராமன் சுக்ரீவனுக்கு உபதேசம் பண்றார். சுக்ரீவா, தர்மம் காமம் தர்மத்துக்குன்னு ஒரு காலம் இருக்கு, காமத்துக்குன்னு ஒரு காலம் இருக்கு. தர்மத்துக்குண்டான காலத்துல தர்மத்தை பண்ணணும், காமத்துக்குண்டான காம அனுபவத்தை அனுபவிக்க வேண்டிய காலத்துல காமத்தை அனுபவிக்கணும். இப்ப தர்மத்துக்கு உண்டான காலம் வந்தாச்சு. அதனாலேயே நம்ம அந்த தர்மத்தை பண்றதுக்கு இப்ப கடமைப்பட்டிருக்கோம். உன்னுடைய மந்திரிகள் கூட ஆலோசனை பண்ணி சீதையை மீட்கிறதுக்கு உண்டான கர்த்தவியத்தை ஆரம்பிக்கலாமா ஏன்னா சுக்ரீவன் ராஜாங்கிறதுனால. பிரணஷ்டா ஸ்ரீ சகீர்த்திச்ச கபிராஜ்யம் ச சாஸ்வதம். சுக்ரீவன் ராமனை பார்த்து சொல்றான், தத் பிரசாதாத் மகாபாஹோ புனః பிராப்தமிதம் மயா. எல்லாம் இழந்திருந்தேன் ராமன், ஒன்னும் இல்லாம இருந்தேன். பிரணஷ்டாஸ்ச நஷ்டாஸ்ச பிரணஷ்டாஸ்ச எல்லாம் இழந்தேன். மானம் அபமானம் எல்லாம் இழந்தேன். அப்படி என்னன்னா மான அபமானத்துக்குண்டான வேற்றுமை கூட தெரியாமக்கு இருந்தேன். தாராஸ்ச பத்னிகள் அதே இழந்தேன். தாரான்ஸ்ச பத்னிகளே இழந்தேன், பத்னியே இழந்தேன். ஆக்சுவலா இந்த தாராங்கிற பதம் இருக்கே, அது ஒரு கொஞ்சம் டேஞ்சரஸ் பதம் சம்ஸ்கிருதத்துல. சான்ஸ்கிரிட் லாங்குவேஜினுடைய ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா வஸ்துவை வச்சு லிங்கம் சொல்றது இல்லை. ஹிந்தி பார்த்தேன்னா ஹிந்தியில வஸ்துவை வச்சு லிங்கம் சொல்லுவா. ஹிந்தியில 2 லிங்கம் தான், ஸ்திரீலிங்கம் புல்லிங்கம். நபும்சகலிங்கம் ஹிந்தி லாங்குவேஜ்லயே கிடையாது. गाड़ी आ रहा है
அப்படிம்பா. गाड़ी आ रहा है, ट्रेन आ रही है. அப்படி காடிங்கிறதுக்கு गाड़ी आ रही है. இப்படி ஆண் பெண் தான் உண்டே ஒழிய ஹிந்தியில உங்களுக்கு நபும்சகலிங்கம் கிடையாது. தமிழ்ல இருக்கு இல்லையா நபும்சகலிங்கம், அது அப்படின்னு, அது ஹிந்தியில கிடையாது. சம்ஸ்கிருதத்தில் இது மூணும் உண்டு, நன்னாவே உண்டு. புல்லிங்கம், ஸ்திரீலிங்கம், நபும்சகலிங்கம். ஆனா சம்ஸ்கிருதத்திலையும் மற்ற பாஷைகள்லயும் உண்டான டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா, சம்ஸ்கிருதத்துல வஸ்துவுக்கு இல்ல லிங்கம், வார்த்தையை வச்சு லிங்கம். அதாவது ஆண்பால் பெண்பால் அலிப்பாலா, அது என்ன அலிப்பாலா, அது ஏதோ நபும்சகலிங்கம். அது கண்டுபிடிக்கிறது வஸ்துவை வச்சு இல்லை, வார்த்தையை வச்சு. வார்த்தையை வச்சு ஒரு உதாரணம் பார்த்தோம்னா அவன் எல்லாரும் தெரியும். மூர்த்திகி இப்படின்னு ஒரு பேரு போடுறா இல்லையா, யாராவது கிருஷ்ணமூர்த்தி அப்படின்னு பேர் இருந்தது, சஹா கிருஷ்ணமூர்த்தி அப்படிங்கிற. ஆனா மூர்த்தி அப்படிங்கிற சொல்லு ஸ்திரீலிங்கம். அது ஆணுக்கு போட்டாலும் சரி, வஸ்துவுக்கு வச்சாலும் சரி, மூர்த்தி அப்படின்னா ஸ்திரீலிங்கம். அப்போ எல்லாருக்கும் சாதாரணமா உள்ள ஒரு இமேஜினேஷன் என்னன்னா, இந்த விசர்க்கம் வந்ததுன்னா அது புல்லிங்கம் அப்படின்னு எடுத்துட்டு போயிடுறது. பட் அதுக்குள்ள இவளுக்கு இப்படி ஒரு விஷயம் ஒளிஞ்சுட்டு இருக்கு. மூர்த்தி அப்படின்னா ஸ்திரீலிங்கம். சரி, நபும்சகலிங்கத்திலேயுமே விசர்க்கம் வரும் பாருங்க. ஜோதிஹி, ஜோதிஹி அப்படின்னு ஒரு சப்தம் இருக்கா. ஜோதிஹிங்கிறது ஸ்திரீலிங்கம், நபும்சகலிங்கம். தபஹ, தபஸ், தபஹ, தபஸ் சப்தம் தான் தபஹ. அது என்ன பார்த்தா என்ன, தபஸ் சப்தத்தினுடைய பிரதமா ஏகவச்சனம் தபஹ. அது என்னதுன்னு பார்த்தா நபும்சகலிங்கம். இப்படி வார்த்தைக்கு நபும்சகலிங்கம், வார்த்தைக்காகவும் லிங்கம் நிர்ணயம் பண்றது சம்ஸ்கிருதத்துல. தாரான்னு நான் சொன்னேனே, சான்ஸ்கிரிட் லாங்குவேஜ் தான் பத்னிக்கு, வைஃபுக்கு 3 லிங்கத்தையும் கொடுக்கறது. சம்ஸ்கிருதத்துல புல்லிங்கத்திலையும் பத்னி இருக்கலாம், நபும்சகலிங்கத்திலையும் பத்னி இருக்கலாம், ஸ்திரீலிங்கத்திலையும் பத்னி இருக்கலாம். இப்ப பாருங்க, ஸ்திரீலிங்கத்துல பத்னிங்கிறது தைதா, வைஃப், பாரியா, தைதா, பத்னி எல்லாமே ஸ்திரீலிங்கத்திலேயே இருக்கு, பெண் பாலிலே இருக்கு. அதுவே களத்திரம், களத்திரம் இப்படின்னா அது நபும்சகலிங்கம், நபும்சகலிங்கம். தாராக அப்படின்னா அது புல்லிங்கம், வைஃப்னு தான் அர்த்தம். தாராகனா வைஃப்னு தான் அர்த்தம். ஆனா அது புல்லிங்கத்தில் இருக்கு. அது மாத்திரம் இல்லை, அதுல இன்னொரு ஆச்சரியம் என்னன்னா நித்திய பகுவச்சனம். இப்ப ராமன் நம்ம எல்லாரும் என்ன சொல்லுவோம், ஏக பத்னி வரதன் சொல்லுவோம் இல்லையா. இப்ப நான் சொல்றேன், இப்ப நான் சொல்றது கேட்கறதுக்கு அரோச்சகமா இருக்கும். ராமஸ்ய தாராக சீதா, கேட்கறதுக்கு பரம அரோச்சகமா இருக்கும். ஆனா அது பாஷையினுடைய ஒரு அழகு. ராமஸ்ய தாராக சீதா, தாராக இருந்தா அது ஒரு பத்னி ஆகலாம், 2 பத்னிகள் ஆகலாம், 3க்கு மேல பத்னிகள் ஆகலாம். ஆனா சப்தம் தாராகாத. அப்ப எல்லாத்தையும் எழுந்திருக்கேன் சுக்ரீவன் விட்டுருங்கோ சொல்றான். எல்லாத்தையும் எழுந்துட்டேன் ராமா, ஆனா உன்னுடைய பிரசாதத்தால எனக்கு எல்லாம் திரும்பி கிடைச்சது. இழந்தது திரும்பி கிடைச்சது, இழந்ததெல்லாம் இழந்தேன், உன்னுடைய பிரசாதத்தால கிடைக்கிறதுங்கிறத இழக்க வச்சவனும் நீ, திரும்பி பெற வச்சவனும் நீ. ஏன் இழக்க வச்சாய் அப்படின்னா, எனக்கு அந்த வஸ்துக்கள் மேல வைராக்கியம் இருக்கணும்ங்கிறதுக்காக என்ன இழக்க வச்சேன். ஏன் திரும்ப பெற வச்சாய் அப்படின்னா, அதெல்லாம் உனக்கு உபகாரப்படணும் அப்படிங்கிறதுக்காக திரும்ப பெற வச்சேன். அதனால என்கிட்ட போய் நீ தேட போகலாமா அப்படிங்கறத கேட்காதே, தேட போகலாம் அப்படின்னு ஆக்ஞை பண்ணுன்னு நான் சொல்லிடுறேன். ராமன் பார்க்கிறார், ரொம்ப சந்தோஷம் ராமருக்கு. உடனே சுக்ரீவனை பார்க்கிறார் ராமர்.
ததசுதமுத்யோகமவேக்ஷ வீரியவான் ஹரிப்ரவீரஸ்ய நிதேசவர்த்தினः பபூவ ஹர்ஷாத் வசுதாதிபாத்மஜः பிரபுத்த நீலோத்பலதுல்ய தர்சனः. சுக்ரீவனுடைய கண்ட்ரோல்ல இவ்வளவு கோடி வானரால் இருக்கிறத பார்த்து சுக்ரீவனுக்கு கூட சந்தோஷம் இல்லை, ராமன் சந்தோஷப்பட்டாராம். எந்த மாதிரி சந்தோஷப்பட்டார்னா, கம்பன் சொன்னானே, அன்று அடர்ந்த செந்தாமரையை வென்றதம்மான்னு அந்த வாக்கிய வால்மீகி இங்க போடுறார். பிரபுத்த நீலோத்பல துல்லிய தரிசனஹா, இப்ப விடர்ந்த தாமரை மாதிரி இருக்கார். ராமர் பார்த்து சந்தோஷப்படுறார். என்ன சொன்னார் இல்லையா, ஏகம் சுகம் துக்கம் சனௌ, ஏகம் துக்கம் சுகம் சனௌ அப்படின்னு, உனக்கு என்ன சுகமோ அதுதாண்டா எனக்கு சுகம், எனக்கு என்ன சுகமோ அதுதாண்டா உனக்கு சுகம் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா. அப்ப இங்க சுக்ரீவன் சரி சொல்லிட்டு பாகுபியாம் சம்பரிஷ்வஜ்ய பிரத்திவாஜ கிருதாஞ்சலி, நல்ல ராமன் நன்னா ஆலிங்கனம் பண்ணிண்டு மேல பேச ஆரம்பிக்கிறான். त्वत्सनातः सखे संख्ये जेतास्मि सकलान् हरीन् त्वमेव मे सुहृत् मित्रम् सहायं कर्तुमर्हसि. ராமன் சுக்ரீவன் கிட்ட சொல்றா, ஏ சகே, நீதான் எனக்கு சகா, நீதான் எனக்கு சுகுர்த்து, நீதான் எனக்கு நாதன், அதனால எனக்கு சகாயம் பண்ணு. சகாயம் கர்த்தும் அர்ஹசி. ஒரு எப்படி பேசுறாரு பாருங்க, ஒரு வானரம் கிட்ட பேசுறது இல்லை, எதுக்கு சகாயம் பண்ணுங்கிறத இங்க சொல்றார். இங்கதான் நம்மளுடைய காரியம், நம்மளுடைய விஷயம் இங்கதான் ஆரம்பிக்க போறது. ஜஹாராத்ம விநாசாய மைதிலீம் ராட்சசாதமஹ வஞ்சயித்வா து பௌலோமீம் அனுஹ்லாதோ யதா சசி. புலோமானுடைய ஒரு சரித்திரம் வேதத்துக்குள்ள வருது. புலோமான் பிருகுனுடைய பத்னி தான் புலோமா. அது மகாபாரதத்திலே ஆரம்பத்திலே இந்த புலோமானுடைய சரித்திரம் வருது. அதுக்குள்ள நம்ம போகல, ஏன்னா அதுக்குள்ள சொல்ல போனோமானா அது கொஞ்சம் நிறைய அதை கிளாரிட்டி கொடுக்க வேண்டி இருக்கு. 2 நாள் நம்ம எடுத்துட்டோமே, பாரிய பகவான் மறைஞ்சிருந்து யுத்தம் பண்ணலைங்கிறதுக்கு அது மாதிரி கிளாரிட்டி கொடுக்க வேண்டி இருக்கும். ஏன்னா ஆஸ் எ ஸ்டோரி அப்படின்னு பார்த்தா கொஞ்சம் வேற மாதிரி தான் இருக்கும். வேற ஒன்றும் இல்லை, பத்தினி அபகரிக்கிறது இது அது மாதிரி. ஸோ அதனால அது கதைக்குள்ள போறது இல்லை. இங்க ஏன் ராட்சசனான ராவணன் சீதையை அபகரிச்சான் அப்படின்னா, உண்மையான காரணம் இங்க சொல்லப்படுறது ஜஹார ஆத்ம விநாசாய, தன்னை இல்லாம பண்ணிக்கிறதுக்காக சீதைய ராவணன் அபகரிச்சான். தன்னை இல்லாம பண்ணிக்கிறதுக்கு, தன்னை நாசம் பண்ணிக்கிறதுக்கு, தான் இல்லாம போகிறதுக்கு, ஈகோ நாசமாகிறதுக்கு தான் ரீசன். இந்த ஈகோ போகிறதுக்கு தான், அதாவது அகங்காரம் போகிறதுக்கு தான். ஏன்னா ஆத்ம சப்தத்துக்கு பல இடங்கள்ல பல அர்த்தம் வரும். இப்ப ஆத்மா நம்ம வந்து சொல்றோம்னா, சாதாரணமா ஆத்மா அப்படின்னு சொல்லி பிரம்மஸ்வரூபத்துக்கு ஆத்மான்னு சொல்றது, உள்ள இருக்கக்கூடிய சைத்தன்யத்துக்கு ஆத்மான்னு சொல்றது. ஆனா அப்படி மாத்திரம் இல்லை, மனசுக்கும் ஆத்மான்னு பேர் கொடுக்கறது உண்டு, சரீரத்துக்கும் ஆத்மான்னு பேர் கொடுக்கறது உண்டு, அகங்காரத்துக்கும் ஆத்மான்னு பேர் கொடுக்கறது உண்டு. அது இந்த சமகத்துல பார்த்தா சாயன பாஷை எப்படி இருக்கு தெரியாது, இது எனக்கு தோணுனது சொல்றேன். கடைசியில எப்படி வந்து இருக்கிறத யக்ஞேன கல்பந்தாம் வரும். யக்ஞேன கல்பதாம், யக்ஞேன பிராணோ யக்ஞேன கல்ப, சக்ஷுர் யக்ஞேன கல்பதா, அகஸ்ரோத்வம் யக்ஞேன கல்பதா, மனோ யக்ஞேன கல்பதாம், வாக் யக்ஞேன கல்பதாம், ஆத்மா யக்ஞேன கல்பதாம், யக்ஞோ யக்ஞேன கல்பதாம் அப்படின்னு வரதா. இந்த பாகம் பார்த்தா ஓரோன்னா எல்லாமே யக்ஞத்துக்காக யக்ஞத்துக்காக யக்ஞத்துக்காகன்னு சொல்லிட்டு வருது. முதல்ல சொல்றது சக்ஷுஸ், கண் இருக்கே அது யக்ஞத்துக்காக. நெக்ஸ்ட் சொல்லிட்டு ஸ்ரோத்திரம் இருக்கே அது யக்ஞத்துக்காக. இப்படி சொன்னால்னா கண்ணு காது இப்படின்னு சொல்றத இந்திரிய விஷயமா இருக்கு, அன்னமய கோஷமா இருக்கு. இந்த அன்னமய கோஷம் யக்ஞத்துக்காக. அடுத்தது வேதம் சொல்றது ஸ்ரோத்திரம் யக்ஞ, மனசு அப்படின்னு வருது. மனோ யக்ஞேன கல்பதாம், பிராணோ யக்ஞேன கல்பதாம், அபானோ யக்ஞேன கல்பதாம் அப்படின்னு பிராணமயமான கோஷமும், அதாவது அன்னமய கோஷத்துக்கு அப்புறம் 2வது இருக்கப்பட்ட கோஷத்துக்கு பிராணமய கோஷம்னு பேர். பாருங்க, அன்னமய கோஷம் தான் புரியுறது இல்லை சொல்றேன். அன்னமய கோஷம் தான் இந்த உடம்பு தான் அன்னமய கோஷம். பிராணமய கோஷம்ங்கிறது இதுக்கு அடுத்த வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு உரை.
கோஷம்னா உரைன்னு அர்த்தம். 5 கவருக்குள்ள இருக்கு சைத்தன்யம், 5 உரைக்குள்ள சைத்தன்யம் உட்கார்ந்து இருக்கு. ஆனந்தமய கோஷத்தையும் தாண்டி இருக்கக்கூடியதுதான் சைத்தன்யம். ஆனந்தமய கோஷம் சைதன்யத்தினுடைய ஆனந்தத்தை டைரக்டா அனுபவிக்கிறதுங்கிறதுனாலே அதுக்கு ஆனந்தமய கோஷம்னு வச்சிருக்கோமே ஒழிய, ஆனந்தமய கோஷம்ங்கிறது சைதன்யத்துக்கு டிட்டாச்சா தான் இருக்கு. அதனாலதான் ஆனந்தமயம் ஆத்மானம் உபசங்கிராமதி அப்படின்னு சொன்னான். ஆனந்தமயத்தை தாண்டறாள் அப்படின்னு உபனிஷத்து சொல்றது. கொஞ்சம் டெக்னிக்கலா இருக்கு, தெரியறது. ஆனா ரொம்ப சிந்திச்சுக்க வேண்டாம், ஈஸி தான். அன்னமயம் ஒண்ணு இருக்கு. அன்னமயம்ங்கிறது இந்த உடம்பு அன்னம் இருக்கா. பிராணமயம் அப்படின்னா இந்த வெளியில இருந்து சுவாசம் எடுக்கிறோம் இல்லையா, ஏன் சரீரம் நிலைநிற்கிறது அப்படின்னா ஆகாரத்தால ஒண்ணு, மூச்சு காத்தால. அப்ப மூச்சு காத்து அடுத்த கோஷமா இருக்கு. சரீரம் இருக்குன்னு யாருக்கு தெரியறது, எதுனால தெரியறது அப்படின்னா அது அந்த தெரிய வைக்கிறது 3ஆமத்த கோஷமா இருக்கு. மனசு இருக்கிறதுனாலதான் சரீரம் இருக்கு. மனசுன்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா, அதனாலதான் சரீரம். சரீரம் இருக்கிறதுனால மனசு நினைச்சுக்காதீங்க. சரீரம் இருக்கிறதுனாலதான் மனசு நினைச்சுட்டு இருக்கா? இல்ல, மனசு இருக்கிறதுனாலதான் சரீரமே இருக்கு. மனசுதான் இது. இந்த கோஷங்கள் எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம்னா வேதம் அசெண்டிங் ஆர்டர்ல சொல்லிட்டு போறது. அசெண்டிங் ஆர்டர் அப்படின்னா சின்னதை முதல்ல சொல்லிட்டு பெருச கடைசியில சொல்றதுதான் அசெண்டிங் ஆர்டர். அப்போ அன்னமய கோஷம் தான் இருக்கிறதுலயே சின்னதுங்கிறது இந்த சரீரம் தான். இந்த பாசிட்டிவ் ஆரா நெகட்டிவ் ஆரா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன். சிலவெல்லாம் ஏறி வந்தாலும் எந்த கடை ஏறி வரான்னு இருக்கும். இது நெகட்டிவ் ஆரா. பாசிட்டிவ் ஆராங்கிறது அவன் வரமாட்டானா அப்படின்னு காத்துட்டு இருக்க முடியாது இருக்கும். இது பாசிட்டிவ் ஆரா. அப்போ இதுல இந்த அன்னமயமான கோஷம் இருக்கே, அது சின்னதா இருக்கு. நெகட்டிவ் ஆரா இருக்கப்பட்டவனுக்கு எல்லாமே உள்ளுக்குள்ள இருக்கும். கண் சுருங்கி இருக்கும். கண் அந்த கன்ஜஸ்டடா இல்ல என்ன சொல்லுவா, அது காம்பாக்டா உள்ள போயிட்டு இருக்கும். ஆனா இந்த பாசிட்டிவ் ஆரா இருக்கப்பட்டவனுக்கு எல்லாமே விஸ்தாரமா இருக்கும். அன்னமய கோஷம் திருவுண்டு இருக்கு. அதுக்கு இப்போ வரைக்கும் அன்னமய கோஷம்ங்கிறது இது அப்படின்னு இருந்தா அதுக்கு வெளியில் இருக்கப்பட்ட ஒரு பெரிய ஒரு வட்டம், அதுதான் பிராணமய கோஷம், மூச்சு. இப்ப அன்னமும் பிராணமும் இருக்கு. அந்த அன்னமும் பிராணமும் இதனால தெரிய வருதுன்னா மனசால தெரிய வருது. மனோமய கோஷம் அதை விட பெருசா இருக்கு. அந்த மனசுக்கு எது ஆதாரமா இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா புத்தி தான் ஆதாரமா இருக்கு. மனசு புத்தியில் தான் பிரவர்த்திக்கிறதுங்கிறதுனால அந்த புத்தி தத்துவத்தை சொல்லக்கூடிய விஞ்ஞானம் என்கிறது மனசை விட பெருசா இருக்கு. அதுக்கும் விட பெருசா இருக்கு ஆனந்தமய கோஷம் அப்படின்னு. ஆனந்தமய கோஷம் அன்னமயத்தை எல்லாத்தையும் விட பெருசா இருக்கு ஆனந்தமய கோஷம். அப்போ இந்த இடத்துல இப்ப நான் கொஞ்சம் முன்னாடி சமகம் சொன்னேனே, ஒரு பாகம் சொன்னேனே, அந்த சமகத்துல பார்த்தேன்னா முதல்ல சக்ஷுஸ் யக்ஞன கல்பந்தான், ஸ்ரோத்திரம் யக்ஞன கல்பந்தான், யக்ஞன கல்பத்தான். காது கண் இந்திரிய விஷயங்கள் யக்ஞத்துக்காக அன்னமய கோஷத்தை சொல்லிட்டு, அடுத்தது மனோ யக்ஞன கல்பதாம், பிராணோ யக்ஞன கல்பதாம், அபானோ யக்ஞன கல்பதாம். பிராணனும் அப்பானனும் மனசும் அப்படின்னு இந்த பிராணமய கோஷத்தையும் மனோமய கோஷத்தையும் சேர்த்து சொல்றது. ஏன்னா அன்னமய கோஷம் தனியா இருக்கு, அது ஸ்தூலம். பிராணமய கோஷமும் மனோமய கோஷமும் சூக்ஷ்ம சரீரத்தினுடைய பாகமா இருக்கு. அடுத்தது சொல்லும்போ வாசம் யக்ஞன கல்பதம். வாசம் வாக்கு. இந்த வாக்குங்கிறது இந்த இடத்துல சொல்றத பரா என்கிற வாக்கை குறிக்கிறது. 4 விதமான வாக்கு இருக்கு இல்லையா, நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடியே. 4 விதமான வாக்கு இருக்கு. அதுல ஒண்ணு சத்வாரி வாக் பரிமிதா பதானி தானி விது பிராமணா ஏ மனிஷினா பரா பஷ்யந்தி மத்தியமா வைகரி. லலிதா சகஸ்ரநாமத்துல இது வரும். லலிதா சகஸ்ரநாமம் பாருங்கோ. இப்ப ராமாயணம் சொல்ற நான் எதுக்கு லலிதா சகஸ்ரநாமத்துக்கு போறேன்னு நினைச்சுக்காதேங்க. எல்லாம் ஒண்ணுதான். இன்னொன்னு உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த சத்தையை புரிஞ்சுக்கணுமானா நம்ம உள்ள இருக்கக்கூடிய சத்தையும் தான் அந்த எல்லா இதிகாசத்தோடையும் புராணத்தினுடையும் அந்த எசன்ஸ் இருக்கே, அதை புரிஞ்சுக்கணுமானா ஓரளவுக்கு எல்லாத்தையும் பார்த்தா தான். அதனால ராமாயணம் சொல்ற இடத்துல லலிதா சகஸ்ரநாமத்துக்கு என்ன சிக்னிபிகன்ஸ் நினைச்சுக்காதீங்க. அதாவது நான் அன்றைக்கே சொன்னேன், ஒரு நாளைக்கு நடுவில் சொல்லியிருந்தேன், யாரு ராஜராஜேஸ்வரின்னு திசமகா வித்தியில சொல்றோமோ அவனே தான் ராஜராஜேஸ்வரனான ராமன். அவளுடைய தியானம் சொல்றத முதல்ல ஆரம்பமே சாபம் தான். அந்த ஸ்ரீவித்யா மகாஷோடசி மகாமந்திரத்தினுடைய தியானம் எப்படி வரணும்னா, சாபம் சைக்ஷுமயம் பிரசூன விஷிகான் பாசாங்குஷோ புஸ்தகம் மாணிக்யாட்சஸ்ரஜ வர மணிமணியும் வீணா அம்புஜத்வயம்
பாணிபியாம் அபயம் வரம் தததீம் பிரம்மாதி சேவியாம் பராம் சிந்தூரார்ண விக்கிரகாம் பகவதீம் தாம் ஷோடசீம் ஆஸ்ரயே இப்படின்னு அந்த தியானம். அந்த தியானத்துல சொல்றத சாபம் இக்ஷுமயம் சொல்றது. இந்த ராமாயணத்துல ராமனை பார்த்தோம்னா இக்ஷுவாக்கு வம்சத்துல வந்தவன் சாபத்தை கையில வச்சுட்டு இருக்கக்கூடியது. இதுவே இவாள் ரெண்டு ஒன்னே அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான ப்ரூஃப் ஆயிடுறது. இன்னும் பரமஹம்சர் கேட்கிறார், காளியும் கிருஷ்ணனும் வேறையாங்கிறார். ஒரு நாளைக்கு தட்சிணேஸ்வரன் காளியை போய் பார்க்கிறார். தட்சிணேஸ்வரன் காளியை போய் பார்த்து, அம்மா நீ இல்ல காளியை போய் பார்த்துட்டு, கிருஷ்ணா எங்கடா உன்னுடைய புல்லாங்குழல் எங்க போச்சு? தட்சிணேஸ்வரன் காளிய நீ புல்லாங்குழல வாசிச்சுண்டு வித்தியஸ்த பாதமா வச்சுட்டு கால, அது வித்தியஸ்த பாதம்னா ஒரு காலை இந்த பக்கம் வச்சுட்டு ஒரு காலை இப்படி வச்சுட்டு இருப்பியே, இதுக்கு ஏன் சிவனுடைய நெஞ்சில காலை வச்சுட்டு இருக்காய்? உன்னுடைய புல்லாங்குழல் எங்க போச்சு? கழுத்துல வலமாலா போட்டுப்பியே, இன்னைக்கு ஏன் உனக்கு யார் உனக்கு இந்த முண்டமாலா போட்டு விட்டா? முண்டமாலைன்னா தலை ஓட்டி மாலை. உனக்கு இந்த முண்டமாலாவை யாரு போட்டு விட்டா? இப்படின்னு கேட்கிறார். என்ன கிருஷ்ணன் காளியம் ஒண்ணுங்கிறது வாஸ்தவமான விஷயம். அதுல இன்னும் சொல்றேன், காமாட்சி இருக்கா இல்லையா, காஞ்சி காமாட்சி, இந்த காமாட்சி ஸ்வரூபத்துக்கு தேவதைன்னா அந்த காமாட்சிக்கு என்ன பீஜ மந்திரமோ அதே பீஜ மந்திரம் தான் கிருஷ்ணனுக்கு. பீஜம் ஒண்ணு. பீஜம் ஒண்ணுங்கிறதையே, பீஜம்னா என்ன? விதை. பீஜம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா, இப்போ மந்திரங்கள்ல பீஜம் சொல்றத ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் இதெல்லாம் தான் பீஜம்னு சொல்றா. வாஸ்தவமா பீஜம் அப்படிங்கிறது ஒரு சப்தத்துக்கே உண்டான அர்த்தம் என்னன்னா விதைன்னு அர்த்தம். அப்போ ஒரு விதையிலேருந்து வந்த பல ரூபங்கள் தான் இதே ஒழிய பீஜம் பார்த்தா ஒண்ணுதான். பிரம்ம பீஜம் அதுதான். அது இன்னொன்று என்னன்னா, இப்போ ஜெகநாத பூரி யாத்திரை, ரத யாத்திரை வந்ததே, அதுலயே ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் உண்டு. நீங்க ஜெகநாதரை பாருங்கோ, சுபத்ராவை பாருங்கோ, ஹலதரனை பாருங்கோ. அவ என்ன சொல்லுவா தெரியுமா? என்ன பெங்கால் ஒடிசாங்கிறது பிரதானமா ரெண்டு வழிபாடு. ஒன்னு கிருஷ்ண வழிபாடு, இன்னொன்னு சாக்த வழிபாடு. சாக்தம் கொடி கட்டி பறக்கிற சாக்தம். காஷ்மீர் சைவம், காஷ்மீர் சைவிசம் ரொம்ப பிரதானம். வங்காள் ஒடிசா பாகத்துல சாக்தமும் வைஷ்ணவமும் ரொம்ப, அதுவும் கௌடிய வைஷ்ணவம். அந்த கௌடிய வைஷ்ணவளுக்கு ஜெகநாதர் தான் தெய்வம். அது தவிர அவளுக்கு வேற தெரியாது. சாக்தாள் என்ன தெரியுமா? சாக்தாள் பலபத்ரனையும் சுபத்ராவையும் ஜெகநாதரையும் பார்க்கறத காளியாவே பாப்பா. நீல என்ன சின்னமஸ்தாதான் பலதேவர், சுபத்ரா புவனேஸ்வரி, நீலாத்ரோஸ்து ஜெகநாதா சாட்சாத் தட்சிண காளிகா. நீலாத்ரி வாசனான நீலாத்ரீஸ்வரனான ஜெகநாதன் யாருன்னா சாட்சாத் தட்சிண காளிகாம்பா. சுபத்ரைய புவனேஸ்வரிம்பா. புவனேஸ்வரி மந்திரம், புவனேஸ்வரி பரமசாக்த தேவதை. அதுல பார்த்தாங்கன்னா அது நீலாத்ரோஸ்து ஜெகநாதா சாட்சாத் தட்சிண காளிகைன்னு. அது என்ன கருப்பா இருக்கான்னு இல்லையா? பரமஹம்சர் சொல்றார், கருப்பா இருக்கான்னு உங்ககிட்ட யாரு சொன்னா கேட்டார். கிருஷ்ணன் கருப்பு அப்படின்னு உங்ககிட்ட யாராவது சொன்னாளா? நீ தூரேந்து பாக்குறதுனாலதான் உனக்கு கருப்பா தெரியறது சொல்றார். கடலே ஆகாசத்தையும் தூரேந்து பார்க்க பார்க்க நீல நிறத்துல தான் தெரியும். கடல் ஜலத்தை கொஞ்சம் கையில எடுத்து பாரு, பக்கத்துல போய் எடுத்து கையில எடுத்து இப்படி வச்சு பாரு, நிறமே இல்லாம தெரியும், நிர்குணமா தெரியும். நிர்குணமா இருக்கும். அப்போ அந்த லலிதா சகஸ்ரநாமத்துல வரக்கூடிய பரா என்கிற அந்த வாக்கு இருக்கே, அந்த வாக்கத்தான் இந்த இடத்துல வாக் யஜ்ஞன கல்பதாம் அப்படின்னு அது நிதித்தியாசத்தை சொல்றது. வாக்குங்கிறதுக்கு எப்பவுமே நிதித்தியாசம் அப்படின்னு அர்த்தம். வாக் சப்தத்துக்கு நிதித்தியாசம் அர்த்தம். ஆரம்பத்துல ஸ்ரோத்திரம் சொல்லித்து இல்லையா, சிரவணம். அடுத்த இடத்துல மனோ யஜ்ஞன கல்பதாம் சொல்லித்து இல்லையா, மனனம். கடைசியில வாக் யஜ்ஞன கல்பதாம் சொல்லித்து இல்லையா, நிதித்தியாசம். அதுக்கு அடுத்த இடத்துல ஆத்மான்னு சொல்றது. அந்த ஆத்ம சப்தத்துக்கு ஈகோன்னு அர்த்தம். அதை சொல்றதுக்கு தான் இவ்வளவு ஆத்மாவை இல்லாம பண்ணிக்கிறதுக்கு அவன் சீதையை அபகரிச்சுட்டு போயிருக்கான் அப்படிங்கிறான். சோ இங்க இருந்து கதையை முதல்ல சொல்லி விடுறேன். சுக்ரீவ மகாராஜா முதல்ல ராவணனை அழிக்கிறதுக்கு உண்டான எல்லாம் நான் பண்றேன், நமக்கு பண்ணலாம், இவ எல்லாம் இந்த வானராள் அப்படின்னு அந்த வானராளுடைய பெருமை எல்லாத்தையும் சொல்லி சைன்யங்கள் எல்லாம் சமாகமனம் பண்ண வச்சு சுக்ரீவ மகாராஜா
கை கட்டி வாய் பொத்தி ராமர் முன்னாடி நிக்கிறத பார்த்தா அவ்வளவுதான். இந்த நிற்கக்கூடிய இவ்வளவு கோடி வானராளுக்கும் ராமன் யாரு தெரியாது, சீதை யாரு தெரியாது. இவ்வளவு கோடி வானராள் இருக்கான்னு சொல்றாளே, இவ்வளவு கோடி வானராளுக்கும் சீதையோ ராமனையோ யாருன்னு தெரியாது. எதுக்காக இங்க வந்து கூப்பிட்டு விட்டுருக்காங்கிறத கூட தெரியாது. வந்து நின்னாச்சு. வந்து நின்ன உடனே இந்த சுக்ரீவன் சொல்றான், இந்த ராமனுடைய காரியத்துக்காக சீதையை தேடுறதுக்காகத்தான் உங்களை எல்லாரும் இங்க அழைச்சுட்டு வந்திருக்கேன். சீதையை போய் தேடணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த சீதையினுடைய லட்சணங்கள் எல்லாம் என்ன ஏது அப்படின்னு எல்லாமே சுக்ரீவன் சொல்றான். ராவணன் கொண்டு போயிருக்கான். அதெல்லாம் சுக்ரீவன் சொன்ன உடனே அவளுக்கு ராமனையும் தெரியாது சீதையும் தெரியாது சொன்னேன் இல்லையா. அப்ப அவ யாருக்காக போறான்னா சுக்ரீவன் அந்த குருவுக்காக பிரயத்தனம் பண்றான், குருவுக்காக. சோ முதல்ல பூர்வ திசை, பூர்வம் ஃபர்ஸ்ட். பூர்வம்னாலே முதல் ஃபர்ஸ்ட் அர்த்தம். பூர்வதிக் அப்படிங்கிறத கிழக்கு திசை, பட் பூர்வங்கிற சப்தத்துக்கு ஃபர்ஸ்ட் தான் அர்த்தம். பூர்வ திசைக்காக போகக்கூடிய வானரால திரட்டுறா. அதுல சுக்ரீவன் சொல்றான், ராமா இவ்வளவு கோடி வானரால் இருக்கா, இவ்வளவு கோடி வானராலும் என் சொல்படிக்கு நிற்பா. நான் என்ன சொல்றேனோ அதுக்கு நிற்பா. நான் என்ன சொல்ல போறேன், நீ சொல்றதுதான் நான் பண்ண போறேன். அது விடு, இவ எல்லாருமே உன்னுடையவே கிண்கரா. கோடியோதாஸ்ச இமே பிராப்தாக வானராஸ்தவ கிங்கராः தே இமே பகுசாஹஸ்ரைஹி அநீகைர் பீம விக்ரமைஹி ஆகதா வானரா கோரா தைத்திய தானவ சன்னிபாஹ. தைத்திய தானவ சன்னிபாஹ அப்படிங்கிறார். தைத்திய சன்னிபாஹ தானவ சன்னிபாஹ. தைத்தியாள்னா யாரு? பொதுவா அசுராள். தானவாகனா தேவாள். இதுவோ சுக்ரீவனுடைய பிரஜைகள், இதுவோ சுக்ரீவனுடைய பிரஜைகள் வானராள். அப்ப இந்த சுக்ரீவனுடைய கண்ட்ரோல் இருக்கப்பட்ட வானராள்ல நீங்க அசுரன் எடுத்துக்க வேண்டாம். அசுரன மாதிரி அப்படிங்கிறத, அப்போ அசுரன மாதிரின்னு அர்த்தம் என்னன்னா கெட்ட எண்ணத்தில் உள்ளவாளோ. சுக்ரீவனுடைய கண்ட்ரோல்ல எப்படி கெட்ட எண்ணத்தில் உள்ள வானராள் இருப்பா? நல்ல எண்ணத்தில் உள்ளவாளும். அப்ப தேவாள் அசுராள் இப்படி ரெண்டும் சொல்றோமே, தேவாலும் இருக்கா அசுராலும் இருக்கா இப்படி நம்ம சொல்லியாச்சானா, இதோ சுக்ரீவன்கிற அந்த விவேகிக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய வானராள். அந்த பேசிக் கான்செப்டை நம்ம விட்டுவிடப்படாது. அப்ப இவாள் எப்படி இதுல நல்லவாளும் கெட்டவாளும் இருக்காளா அப்படின்னு அர்த்தம் ஆயிடும் இல்லையா? புரியறதா நான் சொல்றது? என்னோட கொஸ்டின் உங்களுக்கு புரியறதா? அப்ப இது எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா, இதிகாச புராணங்கள்ல தேவா அசுரா அப்படின்னு வந்தானா ரெண்டு கேட்டகரியுமே பக்தால்னே எடுத்துங்க. புது குழப்பமா இருக்கு இல்லையா? இப்படிதான் எடுத்துக்க முடியும். என்ன இதெல்லாம் அசுரனை பத்தியும் ரிஷி வாக்கிலிருந்து தான் வந்திருக்கு. இன்னொன்னு, இந்த ரெண்டு அசுரர்களுக்கும் அப்பா ஒண்ணுங்கிறார், கஷ்யபருங்கிறார். வேதம் அந்த கஷ்யபரை பஷ்யகன்கிறது. கஷ்யப பஷ்யகோ பவதி அப்படிங்கிறது வேதம். பார்க்கக்கூடியவன் அர்த்தம். பார்க்கிறவன் யார பார்க்கிறவன்? பார்க்கறதுன்னா பகவானை பார்க்கிறவன் தான் அர்த்தம். பார்க்கற சும்மா எதையோ பார்த்து பார்க்கறது அப்படின்னா வேற ஏதோ பார்க்கறது இல்லை, ஈஸ்வரனை பார்க்கறது. எங்கேயுமே பார்க்கறது காண்பிக்கிறது அப்படின்னு மாத்திரம் வந்தது வச்சுங்கோ, பாரு இப்படி இதெல்லாம் வெறுமனே வந்தது வச்சுங்கோ, அது ஈஸ்வரனை அப்படின்னு கூட அதுக்கு முன்னாடி போட்டுங்கோ. இதனுடைய ரெஃபரன்ஸ் சுந்தரகாண்டத்துல அங்குலிய பிரதானத்துல வரும். இப்ப நான் சொன்னது அன்னைக்கு நான் சொல்றதுக்கு ஞாபகம் இருக்கோ இருக்காதோ தெரியாது, அதனால இப்பவே சொல்லிவிடுறேன். இதெல்லாம் இப்ப கறந்த பால். ஹனுமான் சொல்றார் சீதைட்ட, ராம நாமாங்கிதம் சேதம் பஷ்ய தேவி அங்குலியகம். ஒரு டவுட் தான் கேட்கட்டுமா? உங்கள் அளவுக்கு கதை தெரியாதுங்கிறதுனால நான் கேட்கிறேன். வாஸ்தவமா ராமாயணத்துல இப்ப சொல்ல போறாட்டம், அந்த இடம் வரப்போறது. ராமன் மோதிரத்தை ஊறி அனுமனுக்கு கையில கொடுத்தாரு. வனத்துக்கு வரத்த ஒரு பொட்டு சொன்னம் போட்டுக்காம தானே வந்திருக்கார். மோதிரம் போட்டுட்டாருன்னா அன்னைக்கே வால்மீகி ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்திருக்கணும் இல்லையா? இல்லையா? நான் கேட்கறது நியாயம் தானே, தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. அப்ப எந்த மோதிரத்தை கொடுத்தார்? அப்ப அங்குலிக்கு என்ன அர்த்தம்? அங்குலின்னா என்ன அர்த்தம்? அப்போ
அதுல ராமான்னு எப்படி கொத்தி வச்சிருந்தது, இதுக்கு உண்டான அர்த்தத்தை அங்க சொல்றேன். அப்போ அங்க என்ன நான் சொல்ல வந்தேன்னா, இந்த அங்குலி இங்குலி அதுக்குண்டான அர்த்தம் எல்லாம், கேங்குலியோடைய அர்த்தம் எல்லாம் அங்க சொல்லி விடுறேன். இப்ப ஜஸ்ட் பசியங்கிற சப்தத்தை பாருங்க. ஹனுமான் மோதிரத்தை கையில கொடுத்தாருன்னு வரல. ஹனுமான் மோதிரத்தை கையில இது ரெண்டு தான் முன்னாடி நான் இந்த ஹனுமான் சாலிசால இருந்து கூட ஒரு சௌப்பாயினுடைய ஒரு ஒரு பாதத்தை எடுத்துட்டேன். என்ன பாதம்? பிரபு முத்ரிகா மேலி முக்குமாய், பிரபுனுடைய முத்ரிகாவை வாயில போட்டு போனார் அப்படின்னு காமன். அதை வந்து இல்லிட்ரேட் மீனிங்ல அதை வியாக்கியானம் பண்ணிடக்கூடாது. ஏன்னா பசியன் தான் சொல்றார், பாருங்கிறாரே ஒழிய கையில கொடுத்தாருன்னு இல்லை, கையில கொடுத்தாருன்னு இல்லை. இந்த இடத்துல வியாக்கியாதாக்கள் கொஞ்சம் அவளுக்கு என்ன பண்றான்னா, எல்லாரும் மகான்கள் தான் இல்லைன்னு சொல்லலை, பட் இருந்தாலும் அவளுடைய ஒரு வால்மீகியை விட நான் மிஞ்சினவன் அப்படின்னு காண்பிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் பண்றான். வால்மீகி விட்டு போயிட்டார் அதை சொல்றதுக்கு இப்படி எல்லாம் வியாக்கியாதாக்கள். மோதிரம் போட்டுட்டு தான் வந்திருக்கார் அப்படின்னா வால்மீகி விட்டு போறதுக்கு நானா வால்மீகி அன்னைக்கு விட்டு போயிடுச்சு மறந்து போயிடுச்சு சொல்றதுக்கு இல்லையா? சோ பசியங்கிறத ராமநாமாங்கிதம் சேதம் பசிய தேவி அங்குலியகம் அப்படின்னா ராமநாம அங்கிதம், ராமன்னு நாமத்தை எடுத்துட்டு வந்திருக்கப்பட்ட பிரபிரம்மத்தை பாருன்னு அர்த்தம். அங்க என்ன பண்ற ஹனுமான் தான் சீதைங்கிற அந்த உத்தம சிஷ்யக்கு ராம சாட்சா்காரத்தை பண்ணி வைக்கிறார். அதுதான் பசிய. சோ கமிங் பேக் டு திஸ் பாயிண்ட், இங்க சொல்றத கஷ்யபர் பசிகன்னு சொல்றோம். அப்ப பசிகன்னு எதை பார்த்தவர் தான்? ஈஸ்வரனை பார்த்தவர். ஈஸ்வரனை பார்த்தவர்கிட்டே தான் ரெண்டு பேரும் வந்திருக்கா, தேவாளும் அசுராளுங்கிறத ஒரு. அப்ப தேவாள் எல்லாரும் ஈஸ்வர பக்தனாகவும் அசுராள் எல்லாரும் ஈஸ்வரன் எதிரியாகவும் எப்படி இருப்பா? அப்ப தேவாள்னா யாரு, அசுராள்னா யாருன்னா வேற ஒன்றும் இல்லை, தேவாஹா அப்படின்னா முமுட்சுத்துவத்தில் இருக்கக்கூடிய பக்தாள், இல்லாட்டினா ஞானி பக்தாள்னு வச்சுங்க. அசுராள்னா வேற ஒன்றும் இல்லை, எனக்கு இது வேணும் அது வேணும்னு மெட்டீரியல் விஷயத்தை ஆசைப்படக்கூடிய பக்தாள், இதுதான் அசுரம். மாதிரி ஆமா, அது சொல்லிக்கிறதுல பெருமைப்படுத்த வேண்டாம், ரொம்ப வெக்கப்பட்டுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். அப்போ தேவா அசுர சமமா இருக்கா அப்படின்னா இங்க இதுதான் அர்த்தம் எடுத்துக்கணும். ஏன்னா அவ உயர்ந்த ஞானிகளாகவும் இருக்கா, அதே சமயத்துல லௌகிகாளாகவும் இருக்கா. மேல போலாம். போறது கொஞ்சம் கிழக்கு புகமா போகிறதுக்கு உண்டான அந்த வினதன் அப்படிங்கிற யூத்தவனை கூப்பிடுறான் சுக்ரீவன். வினதன் கூட இன்னும் 2 வானராள், சூரியனுக்கும் சோமனுக்கும் சமமான 2 வானராள் அனுப்பி நீங்கள் எல்லாம் கிழக்கு திசைக்கு போங்க, கீழ் திசையில போகிறத அங்க இன்ன நதிகள் வருது, இந்த நதி வழியாக தாண்டி இன்ன மலைகள் வருது, இந்த மலைகள் வழியாக போய் அங்க அஸ்தம் பர்வதம் அப்படின்னு ஒரு பர்வதம் இருக்கு, அந்த அஸ்தம் பர்வதத்தை தாண்டி பகவான் வாமன அவதாரம் எடுத்து ஒரு கால வெச்ச 13 யோஜனைகள் தூரம் தாண்டின ஒரு ஜலோதம் அப்படிங்கிற அந்த பர்வதம் இருக்கு, அந்த சமுத்திரம் இருக்கு. அந்த ஜலோதம்ங்கிற பர்வதத்தை தாண்டி போகிறத அனந்தனுடைய வாசஸ்தானம், அனந்தன் இருக்காரு நம்ம அனந்தன், அவருடைய வாசஸ்தானம் இருக்கு. அந்த வாசஸ்தானத்தை மீறிண்டு போகிறது உதய பர்வதம் வரும். கீழ் திசைங்கிறதுனாலே உதய பர்வதம் வரும். அதுக்கு மேல உங்களால போக முடியாது. அது வரைக்கும் போய் பார்த்துட்டு சீதையை தேடிட்டு 1 மாசத்துக்குள்ளால திரும்பி வாங்கும். இது ஃபர்ஸ்ட் ஈஸ்ட் திசைக்கு. அடுத்தது ராமாயணத்துல சொல்றது தட்சிண திசையாக்குன்னு சொல்றான். தட்சிண திசையை நம்ம ரிசர்வ்ல வச்சுப்போம். ஏன்னா தட்சிண திசைக்கு ரொம்ப ப்ராமினன்ஸ் இருக்கு. ஈஸ்டுக்கு அப்புறம் வெஸ்ட் பார்ப்போம். வெஸ்டுக்கு சுஷேணன் இத்தியாதி வானரால கூப்பிடுறான் சுக்ரீவன். சுஷேணன் கூப்பிட்டு சுஷேணனும் ரிஷிகுமாரர்களை எல்லாரும், மரீசியினுடைய புத்திரன் வானரனா இருக்கான, மாரீச்சன் பேரு அவனுக்கு, வானரால மாரீச்சன் பேரு. அந்த மாரீசனை கூப்பிட்டு
அந்த சுஷேணன் எல்லாம் கூப்பிட்டு நீங்க வெஸ்ட் பக்கம் போங்க. வெஸ்ட்ல சிந்து சாகரத்துக்கு மத்தியில ஒரு மலை வருது. அந்த மலையை தாண்டி போயாச்சுன்னா கந்தர்வாளுடைய இடம் வருது. அந்த கந்தர்வாளுடைய இடத்தையும் தாண்டி போகிறத சக்கரவான் அப்படிங்கிற ஒரு கிரி வருது. அந்த சக்கரவான்கிற அந்த கிரியிலேருந்து தாண்டி போகிறத பகவானோட ஒரு வராக கிரி வருது. அந்த வராக கிரி பக்கத்துல அந்த வராககிரி பக்கத்துல இது பிராக்ஜோதிஷபுரம் அப்படிங்கிற பிராக்ஜோதிஷபுரம்ங்கிற அந்த புறம் வருது. அந்த பிராக்ஜோதிஷபுரத்துல நீங்க பார்த்தீங்கன்னா நரகாசுரன் இருந்துட்டு இருப்பன். அந்த நரகாசுரனையும் தாண்டி போயிடுங்கோ. அவங்ககிட்ட பொம்பு எதுவும் வச்சுக்காதீங்கோ. அந்த நரகாசுரனை தாண்டி போய் அஸ்தம் பர்வதம் அப்படின்னு ஒரு இடம் வரும். அஸ்தமயமாகிற பர்வதம், அஸ்தம் பர்வதம். அங்க வந்தாலும் சந்தியா காலத்துல சாயம் சந்தியா வந்துடும். அந்த சாயம் சந்தியா வர்ற நேரத்துல அதுக்கப்புறம் அதெல்லாமே இருட்டி போயிடும். அதுக்கு மேல உங்களால போக முடியாது, திரும்பி வந்துருங்கோ. 2 பர்வதத்தையும் சொன்னான், 2 திக்கும் சொன்னான். அடுத்தது ஹிமயம் இருக்கப்பட்ட அப்படின்னு நம்ம சொல்ற நார்த் திக்கு, அதாவது உதன்முகம் அப்படின்னு பேரு நார்த்துக்கு. தட்சிணமுகம் தெற்குக்கு, உதன்முகம் அப்படிங்கிறது நார்த்துக்கு. அந்த நார்த்து திசைக்கா போங்கோ. அதுக்கு போறதுக்கு சதபலி அப்படிங்கிற ஒரு வானரனை கூப்பிடுறான். சதபலிங்கிற அந்த வானரனை கூப்பிட்டு நீங்க நார்த் திசைக்கு போங்கோ. அங்க ஹிமவான்கிற பெரிய பர்வதம் இருக்கு. அதை தாண்டினா கிரௌஞ்சம் இருக்கு. அங்க வைகானசால் இருக்கா. அது வைகானச சரசு ஒரு சரசு இருக்கு. அந்த வைகானச சரசுல வைகானசாலும் வாழக்கிள்ளியாலும் தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கா. அந்த வாழக்கிள்ளியால் தபஸ் பண்ணக்கூடிய இடத்தை தாண்டி போனீங்களானா உத்தர குரு அப்படின்னு ஒருத்தன் இருக்கான். அந்த உத்தர குருங்கிறவன் இருக்கக்கூடிய இடத்துல ஒரு பர்வதம் இருக்கு. அந்த பர்வதத்துல பார்த்தீங்கன்னா பெரிய வடக்கு சமுத்திரம் இருக்கு. அந்த வடக்கு சமுத்திரத்தை தாண்டி போகிறத சோமகிரி என்கிற ஒரு கிரி வருது. அதுக்கு மேல உங்களால போக முடியாது, திரும்பி வந்திருக்கோம் 1 மாசத்துக்குள்ள. தட்சிண திசைக்கு போறதுக்கு வானரால கூப்பிடுறத நீ இளமக்னி சுதம் செய்வ ஹனுமந்தம் சவானரம் பிதாமக சுதம் செய்வ ஜாம்பவந்தம் மகோஜசம் சுகோத்திரம் சராரிம் சரகுல்மம் ததைவ கஜம் கவாக்ஷம் கவயம் சுஷேணம் ரிஷபம் ததா மைந்தம் திவிதம் செய்வ சுஷேணம் கந்தமாதனம் உல்காமுகமனக்னம் சுதாசன சுதாவுபோ அங்கத பிரமுகான் வீரான் வீர கவிகணேஸ்வர வேக விக்ரம சம்பன்னான் சந்திதேச விசேஷவித்து சொல்றார். விசேஷவித்து அப்படிங்கிறார். விஷய கௌரவம் உள்ளவன். தெற்கு முகத்துக்கு போறத ஏராளமான வாரனால விடுறான். ஏராளமான வாரனால விடுறத அதுல பிரமுகங்களா இருக்கிறவா யாருன்னு பார்த்தா முதல்ல ஹனுமான், ஜாம்பவான், அங்கதன், அப்புறம் சுகோத்ரன், சூரகுல்மன், கஜன், கவாக்ஷன், கவயன், மைந்தன், திவிதன், சுஷேணன், கந்தமாதனன் இத்தியாதி பிரமுகாலா இருக்கப்பட்ட வாகனங்களை திரட்டிண்டு வடக்கு தெற்கு முகத்துக்கா விடறத தெற்கு திசையில் இப்படி இப்படி போங்கோ. இப்படி போறத அங்க உங்களுக்கு முதல்ல மார்க்கண்டேயர் மிருகண்டூருடைய ஆசிரமம் வரும். அதை தாண்டி போயாச்சானா அகஸ்தியருடைய ஸ்தலம் வரும். அகஸ்திய பவனம் எത്ര நிர்மிதம் விஸ்வகர்மணா தத்ர யோஜன விஸ்தாரம் உச்சிதம் தசயோஜனம். அங்க அங்க தத்ர 10 யோஜன விஸ்தாரமா இருக்கக்கூடிய அந்த அகஸ்திய யோஜனத்தை தாண்டி போறத ஒரு பெரிய மலை வருது. சரணம் காஞ்சனம் திவ்யம் நானா ரத்ன விபூஷிதம் தத்ர போகவதி நாம சர்ப்பாணாம் ஆலயா புரி. அங்க ஒரு புரி இருக்கு. அந்த புரிக்கு போகவதின்னு பேரு. அது பாம்புகளுக்கெல்லாம் ஆலயமா இருக்கு. போகனாலே பாம்புன்னு அர்த்தம். போகவதின்னா பாம்புன்னு வந்திருக்கு. மனசுல நல்லா குத்தி வச்சுக்கோ. பாம்பு வந்தாச்சு. பாம்பு புரியலையா? புரிஞ்சுதா? பாம்பு வந்தாச்சா? அதுதான். மேல அங்கேருந்து போகிறத சர்வரத்னமயா ஸ்ரீமானு ரிஷபோ நாம பர்வதா. அங்கேருந்து போகிறத ரிஷபம்ங்கிற பர்வதம் வருது. தென் திசைக்கு இப்படி போகும். அப்படி போகிறத சமுத்திரம் வரும். அந்த சமுத்திரத்தினுடைய சேர்ந்தாகவே விந்திய பர்வதம் இருக்கும். அதை தாண்டி போங்கோ. அதை தாண்டி போகிறத ராஜதானி யமசேஷா யமலோகம் வரும். யமலோகம் எங்க வருது?
തെക്കില യമലോകം വരും. ശക്യം ചേതിതും ഗന്ധാം വാ നാഥോ ഗതിമതാം ഗതി. ശക്യം വിചേതും ഗന്തും വാ നാഥോ ഗതിമതാം ഗതി. சக்தும் விஜேதம், அது அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் சுலபமா அதை தாண்டி போயிட முடியாது. அந்த யமலோகத்தை கதிம் விதித்வா வைதேகியாக அங்கே அதை தாண்டி சீதையினுடைய இடத்தை பார்த்துட்டு நீங்க எல்லாரும் ஒரு மாசத்துக்குள்ள திரும்பி வாங்கும் இப்படின்னு சொல்றான் சுக்ரீவன். நான் சொன்னதுல இது இந்தியாவோட மேப்பாக்கம் வால்மீகி பகவான் வர்ணிச்சிருக்கார் அப்படின்னு மனசுல நினைச்சுட்டேலானா ஐ எம் சாரி. இந்த இடம் மனசோத்தர தீர்த்தம் அப்படின்னு ஒரு நாளைக்கு சொன்னோம். வால்மீகி ராமாயணத்துல இருக்கப்பட்ட விஷயங்களை சாட்சாத்தா புரிஞ்சுக்க முடியவில்லை அப்படிங்கிற பட்சத்துல ஆத்தியாத்ம ராமாயணத்தை பார்க்க வேண்டியது. ஆத்தியாத்ம ராமாயணத்துல ஒரு வார்த்தை சொல்றது இங்கே வால்மீகியே சொல்லியிருக்கார். வால்மீகியே சொல்றார், இந்த மனசோத்திர தீர்த்தத்தை இப்படி விசாரம் பண்ணுங்கோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். இந்த வாக்குகள் தான் நம்ம கண்ணுக்கு படாது. சாதாரணமா பாராயணம் பண்ணிட்டு போறத இந்த வாக்குகள் நம்ம கண்ணுக்கு படாது. எனக்கு என்ன தெரியல, இந்த வாக்குகள் மாத்திரமாவே பார்த்து கண்ணுக்கு படுறது. படுத்துறா மனசோத்தர தீர்த்தம் அப்படின்னா மனசுக்கும் மேலான ஒரு ஸ்தானம் அர்த்தம். தீர்த்தம்னா ஸ்தானம் அர்த்தம். இப்ப இது ஒரு தீர்த்த கஷேத்திரம். காவேரி இருக்கிறதுனால இல்லையே, கோவிந்தபுரம் ஒரு தீர்த்த கஷேத்திரம் தான், ஸ்தானம், ஒரு இடம். இப்ப மனசோத்தர தீர்த்தம் அப்படின்னா இது மனசுக்கு மேலான ஏதோ ஒரு பிளைன், நாட் ஏ நார்மல் பிளைன். ஏன்னா இதான் பாருங்க, இத ஜஸ்ட் ஒரு இந்தியாவோட மேப்பா இவ அதை பார்த்து ராமாயணத்தினுடைய வேல்யூவை குறைச்சுடப்படாதே அப்படிங்கிறதுக்காக வால்மீகி பகவான் கடைசியில ஒரு ஒரு சூக்ஷ்மத்தை பண்ணி வச்சிருக்கார். என்ன சொல்றார், தெற்குல போங்கோ, அங்க விந்திய பர்வதம் சமுத்திரமும் கனெக்ட் ஆகக்கூடிய இடம் இருக்குங்கிறார். விந்திய பர்வதம் எங்க இருக்கு? விந்திய பர்வதம் எங்க இருக்கு? விந்திய பர்வதம் தான் இந்தியாவை நார்த் இந்தியாவும் சவுத் இந்தியாவும் டிவைட் பண்றது விந்திய பர்வதம்ங்கிறத. தெற்கில் எப்படி விந்திய பர்வதம் வந்தது? ஸோ நான் ஐ எம் நாட் டிஸ்கரேஜிங் யூ. ஏன்னா பாரத தேசத்துல நடந்திருக்குங்கிறது நமக்கு ஒரு பெருமை. அப்படி இருந்தா கூட ஜஸ்ட் இந்த காணப்பட்ட இந்த பாரத தேசத்துல நடந்திருக்குன்னு அதை தப்பா எண்ணிக்க வேண்டாம். நடக்கலன்னு நான் சொல்லவில்லை, இங்கேயும் நடந்திருக்கு, ஆனா வேற எங்கேயோ பிரதானமா நடந்திருக்கு. அப்போ ஓரோ திசையும் பார்ப்போம். நம்ம இந்த ஓரோ திசையும் உள்ள இறங்கி பார்ப்போம். வாஸ்தவமா ஒரு வானராலும் இப்ப போறது இல்லை, நம்ம தான் போறோம் ஓரோ திசைக்கா. நம்ம தான் ஓரோ திசைக்கா போறோம். என்ன ஓரோ திசைங்கிறது இப்படி எடுத்துங்கோ, 4 திசைக்கு 4 பக்கம் வானரால் போனாள் அப்படிங்கிறத விட்டுட்டு அது கொஞ்ச நேரம் சைட்ல வச்சுங்கோ. நான் கடைசியில புண்டலிகம் போட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த எண்ணத்தை தலையில வச்சுங்கோ. ஃபார் டைம் பீயிங் இந்த ஃபெனட்டிக் அப்படிங்கப்பட்ட ஒரு சிந்தைய ஒரு மறைய மனசுல வச்சிருக்கா அதை அப்படியே நீக்கிடுங்க. மீன்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம கேட்டு வந்தது தான் சரி அப்படிங்கறத ஒரு எண்ணம் இருக்குன்னா அந்த திரைய நீக்கிட்டு கேளுங்க. ஒரு ஓப்பன் ஹார்ட் என்ன சொல்லுவோம், அதுக்கு ஓப்பன் மைண்டட்டா கேளுங்க. அழகா இருக்கும், ஆனந்தமா இருக்கும். 4 திசைக்கு போறது வானரால் இல்லை. இந்த 4 திசைங்கிறது ஒரு பக்தன் ஈஸ்வரனை அடையணும் அப்படின்னு ஆசைப்படக்கூடிய பக்தன், பகவானை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற பிரயத்தனத்தில் இருக்கப்பட்ட பக்தன், இல்லாட்டான ஒரு சாதகனான யோகி தாண்டக்கூடிய 4 ஸ்டேஜஸ். இந்த 4 எடுத்து உள்ள நடக்கப்பட்ட ராமாயணமா பாருங்க. கஷ்டம் இல்லையோ? இல்ல கஷ்டம் இருக்கா? அதாவது நான் இல்லைன்னு சொல்லலை, எதுவுமே நடக்கலைன்னு சொல்லலை. அயோத்தியால ராமர் பிறந்திருக்கார், பாரத தேசம் பூரா நடந்திருக்கார். ஆனா எப்படி நடந்திருக்காருன்னா ஏன்னா என்னெல்லாம் அண்டத்துல நடக்கிறதோ அதெல்லாம் பிண்டத்துல நடக்கணும் இல்லையா? அப்ப அண்டத்துல ராமர் நடந்துட்டார் திரேதா யுகத்துல, நம்ம இப்ப பிண்டத்துல நடப்போம்.
உள்ளுக்குள்ள இந்த ப்ராசஸ் பண்ணுவோம். சி பாருங்கோ, ஒன்னே ஒன்று சொல்றேன். இப்ப வெளியில ஏதோ என்னைக்கோ நடந்த கதையை படிக்கிறதுன்னா அது நோவலை படிச்சுட்டு போலாம். இதிகாச புராணங்கள்ங்கிறது இன்னைக்கு இன்னும் சொல்ல போனா இத்திஹாசம் அப்படிங்கிறது சப்தமே இதிம் மிருத்யும் ஹசதி இத்திஹாசம். இதுனா மிருத்யுன்னு அர்த்தம். அந்த மிருத்யுவை பார்த்து கை கொட்டி சிரிக்கிறதுக்கு தான் தைரியமா ஃபேஸ் பண்றதுக்கு தான் இத்திஹாசம்னு பேருங்கிறத எந்தைக்கோ நடந்ததை வச்சுட்டு மிருத்யுவை பார்த்து கை கொட்டி சிரிக்க முடியாது. இன்னைக்கு நம்ம நடத்திண்டா தான் முடியும். கிழக்கு திசை எடுத்துக்கும். கிழக்கு திசையில பூர்வ திசை சொன்னா இல்லையா? பூர்வம்னா அட் தி பிகினிங், இன் திஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ், முதல்ல ஆஸ் ஏ பிகினிங் யார கூப்பிடுறா? வினதன் அப்படிங்கிற வானரனை கூப்பிட்டு, வினதம் நாம யூதபம், வினதன்கிற வானரனை கூப்பிட்டு, சைலாபம் மேக நிர்கோஷம் ஊர்ஜிதம் பிளவகேஸ்வரம் சோம சூரிய நிபை சார்த்தம் வானரைஹி வானரோத்தமா, சோம சூரியனுக்கு சமமான வானரால எடுத்துண்டு தேசகால நைர்யுக்தோ விக்ஞஹ காரிய விநிச்சயே. சோ விக்ஞஹ அப்படின்னா விசேஷமா தெரிஞ்சின்றவன். எதை தெரிஞ்சுட்டு இருக்கான்? காரிய விநிச்சயம், அதாவது விஞ்ஞனாவும் இருக்கான், காரியத்துல விநிச்சயனாகவும் இருக்கான். விஞ்ஞன்னா ஞானத்தினுடைய ஒரு அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ஞானமும் அந்த ஞான யோகத்துக்கு வேண்டியதான அந்த ஞானமும் இருக்கு, காரிய விநிச்சயம்ங்கிறத அந்த கர்ம யோகமும் இருக்கு. அப்படிங்கிறத அவன் கூட யாரு போறான்னு பாருங்க. சூரிய சோமயோகோ, சூரியனுக்கும் சோமனுக்கும். எங்க சூரியன் வந்தாலும் ஞான யோகம், எங்க சோமன் வந்தாலும் கர்மயோகம். அப்ப அந்த கர்மயோகமும் ஞான யோகமும் ஒன்று திரண்டிருக்கக்கூடிய ஔவையார் சொன்னா தமிழ்ல, அரியது எது அப்படின்னு கேட்டான். லிஸ்ட் பெருசா இருக்கு, கடைசியில சொல்லிவிடுறேன். அரிது அரிது மானிடராய் பிறதல் அரிது அப்படி இதெல்லாம் சொல்லிட்டே வந்துட்டு கடைசியில சொன்னா, தானமும் தவமும் தான் செயல் அரிது, தானமும் தவமும் தான் செய்வராகில் வானவர் நாடு வழி திறந்திடுமே அப்படின்னா. தானம் ஒண்ணு, தவம் ஒண்ணு. தானம் அப்படின்னா எதுக்கு? தானம்ங்கிறது எதை குறிக்கிறதுனா, தானம்னா என்ன? கொடுக்கறது. எதை கொடுக்கறதுன்னா யஜ்ஞம் பண்றது, கர்மம். தவம்ங்கிறது என்னதுன்னா விசாரம் பண்றது, ஞானம். கர்மத்தையும் ஞானத்தையும் கலந்து கொண்டு போகிறவனுக்கு வானவர் நாடு வழி திறந்திடுமே. இந்த வானவர் நாடு இல்லை, வானவர் நாடே வழி திறந்துடுறது. அதாவது மோட்சத்வாரம் அபாவிரதம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? மோட்சத்வாரம் அபாவிரதம், முக்திங்கிற அந்த கதவு திறக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்றத அந்த கர்மமும் ஞானமும் சேர்ந்திருக்கக்கூடிய அந்த வினதன் போறான். சூரியனும் சோபனமான போல இருக்கக்கூடிய வானரால் அழிச்சுட்டு போறான். இப்படி போறத கொஞ்சம் தூரம் போகும்போ சுக்ரீவன் சொல்லி விடுறான், அங்க மந்தரை அப்படிங்கிற ஒரு ஐலண்ட், ஒரு தீபம் இருக்கு. அந்த தீபத்துல பார்த்தா கிராதர்கள் இருப்பா. கிராதர்கள் எல்லாம் சொன்னா பாபத்துக்கு வேற வேற பேர்களாக்கம் இதெல்லாம். அதாவது நம்மளுடைய பாபங்கள் இருக்கு இல்லையா, பாபத்துக்கு பல பல பேர் இருக்கு. அத பாபிகள் அப்படின்னு அதை பிக்சரைஸ் பண்றது. பாபத்தினுடைய பல பல ஸ்டேஜஸ் பாகவதத்துல சுகர் இதெல்லாம் சொல்றார். ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல சுகர் சொல்றது அம்பிட்ட லிஸ்ட் அவுட் பண்றார். இப்ப சொன்னேன்னா உங்களுக்கு அப்படின்னு தோணும். சுகஸ்துதியிலேயே வருது. கிராத ஹூண ஆந்திர புலிந்த புல்கஷாக ஆபீர கங்காக யவனாக கசாதயா ஏ அந்நேச்ச பாபாக எது உபாசிரய ஆசிரயாக சுத்தியந்தி தஸ்மை பிரப விஷ்ணவே நமஹ அப்படின்னு சொல்றத இது எல்லாத்தையும் இந்த பாபிகளை லிஸ்ட் அவுட் பண்றார். பாபிகளை லிஸ்ட் அவுட் பண்றதன் மூலமாக நாட் எக்ஸாக்ட்லி பாபிகள், யாருமே பாபிகள் இல்லை. வெளியில பார்க்க வேண்டாம், வெளியில பார்த்தா எல்லாரையுமே பாபிகளா தான் தோணும். உள்ளுக்குள்ள பாருங்க, நமக்கு தெரியும் நம்ம எந்த ஸ்டேஜ் இருக்கோம், நம்ம பாபிகளா அப்பாபிகளான்னு, புண்ணியவான்களான்னு. அதுவும் இந்த வெளியில நம்ம வெளியில பாக்குறது, பைபிள்ல ஒரு கதை வருது. ஒரு ஸ்திரீ கெட்டு போயிட்டா, எல்லாருமே ஜனங்கள் கல் அடிக்கிறா அவளை. இவர் வரா நிறுத்துறான். கேட்டா, பாவமே பண்ணாதவன் இந்த கூட்டத்தில் இருக்கலன்னா கல்லடிங்கோன்னு.
உங்க மனசாட்சியை தொட்டு சொல்லி நினைச்சுண்டு அன்னைக்கு உள்ளவளுக்கு மனசாட்சி இருந்தது. வெதர் இட் இஸ் பெத்லஹேம் ஒரு வேற வேற ஒரு விச்சவர் பிளேசஸ், அவளுக்கு மனசாட்சி இருந்தது. அதனாலேயே கல் அடிக்கலை. இப்ப பாவம்ங்கிறது அவனவனுக்குள்ள இருக்கப்பட்ட வாசனைக்குத்தான் பாவம். காம ஆசை, அந்த ஆசை உருவெடுத்து வரத்துக்கு வெளியில ஆசை ஆக்ஷன்ல வந்துடுச்சுன்னா அது பாபமா மாறிடும். புரியுது? ஆசை ஆக்ஷன்ல வரது அது பாபமா மாறிடுறது. அப்ப இந்த கிராதர்கள் அப்படிங்கிறதே ஒரு விதமான பாபத்தினுடைய ஒரு லட்சணம். அங்க பார்த்தீங்கன்னா அவ சொல்றா, சுக்ரீவன் சொல்றான், அவ எல்லாரும் தண்ணிக்கு கீழே எடுக்கப்பட்டவா, ஜலத்துக்கு கீழே எடுக்கப்பட்டவா, பச்சை மீனை சாப்பிடப்பட்டவா அப்படின்னு சொன்னா ஈஸ்ட் சைடா நமக்கு தோணும் ஜப்பானீஸை தான் சொல்றா போல் இருக்கு. இருக்கலாம், இல்லைங்கல்ல, ஜப்பானீஸ் ஆயிருக்கலாம், தெரியாது. ஆனா அதுக்காக ஜப்பானீஸ போய் பாபிகள் சொல்லப்படுமா? இல்லையா? சோ அங்கேருந்து நேர நீங்க போங்கோ. அங்க போறத கூடசால்மலி அப்படிங்கிற ஒரு இடம் வருது. அங்கதான் வைனத்தேயனுடைய கிரகம் இருக்குங்கிறான். வைனத்தேயன்னா கருடன். கருடனுடைய கிரகம் அங்கதான் இருக்கு. அந்த வைனத்தேயன் இருக்க கிரகம் ச வைனத்தேயஸ்ய நானா ரத்ன விபூஷிதம். அங்கேயே கைலாச சங்காசம் தத்ர கைலாச சங்காசம் விகிதம் விஸ்வகர்மனா. அங்க கைலாசத்துக்கு சமமா ஈஸ்ட் பக்கமே பூர்வ பக்கம், அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். வாட் இஸ் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஃபார் ஸ்பிரிச்சுவல் அச்சீவ்மெண்ட்? அதுதான் இங்க பாக்குறோம். இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் அச்சீவ்மெண்ட்டுக்கு உண்டான 4 ஸ்டேஜஸேக்கும் வால்மீகி பகவான் 4 திக்கா சொல்லியிருக்கார். எப்படி இருக்கு, எப்படி இருக்கு ராமாயணம்? யோசிச்சு பாருங்க. என்ன நினைச்சுட்டு இருக்கீங்க ராமாயணத்தை பத்தி? ஏதோ குழந்தைகளுக்கு கட்டில் படுத்துக்கிறது தூங்குறதுக்கு உண்டான கதையா? ஓரோரோ வாக்கும் கூட ஸ்பிரிச்சுவல் அப்லிஃப்ட்மெண்ட் தான். பகவானை தவிர வேற ஒன்றும் தெரியாது கொண்டு நிறுத்துறது ராமாயணம். அப்போ இங்க கருடனை சொல்றார். அதுக்கு பக்கத்திலேயே கைலாச சமமா இருக்கப்பட்ட ஒரு இடம் இருக்காம், விஸ்வகர்மாவால கட்டி கொடுத்ததாம். அது அங்க யார் இருக்கானா, தத்ர சைல நிபா பீமாஹா மந்தேஹா நாம ராட்சசா. அங்கதான் மந்தேஹஸ்கள் இருக்காளா. மந்தேஹானா பாருங்கோ, மந்தேகர்கள் கிழக்கு திசை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு கருடன் வந்திருக்கா. இது என்ன குறிக்கிறதுன்னு எடுத்துங்க. பெரிய விஷயம், அல்ப சொப்ப இல்ல. இந்த மந்தேகத்தை பத்தி வேதத்துல வரும். சார்த மந்தத்துல பிரத்யேகமா இந்த மந்தேகத்தை பத்தி சொல்லுவா. சார்தத்துல பிராமணனுக்கு சாப்பாடு போடுற சமயம் சாப்பிடுறதா இல்லையா, அந்த சாப்பிடுற சமயத்துல மந்தேஹாருணி அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிற ஒரு வேத பாகம் இருக்கு. அதாவது என்ன கதைன்னா, கதையை சொல்லிவிடுறேன். சூரியன் உதயமாகிறார். கதையா சொல்றேனே, ரசமா இருக்கும். வேதத்துல கதையா தான் சொல்றது, சோ கதையாவே சொல்லிடுறேன். சூரியன் உதயமாகிறார். இப்படி சூரியன் உதயமாகிறத மந்தேகர்கள்ங்கிற ராட்சசால் இந்திரன் பர்மிஷன் கொடுத்துட்டானா. இந்த மந்தேகர்கள் இந்திரனை தொல்லை பண்ண வந்தாலாம். உடனே இந்திரனை தொல்லை பண்ண வந்த உடனே இந்திரன் என்ன பண்ணாராம், அவளுக்கு பர்மிஷன் கொடுத்தானா, நீங்க சூரியனை போய் அட்டாக் பண்ணீங்கோ, காலம்பரம் உதயமாகக்கூடிய சூரியனை போய் அட்டாக் பண்ணீங்கோ அப்படின்னு பர்மிஷன் கொடுத்தானா. அது ஒரு நாளைக்கு இல்லை, டெய்லியே பண்ணீங்கோன்னு. அப்போ சூரியனை போய் அட்டாக் பண்ண போனான். சூரியனை போய் டெய்லி அட்டாக் பண்றத, அந்த அட்டாக் பண்ண போறதுக்கு முன்னாடி, சூரிய உதயம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அவ எப்படி இல்லாம வாட் இஸ் த வே டு டிஸ்ட்ரக்ட் தீஸ் ஃபெலோஸ் அப்படின்னு பார்த்தா, பிராமணன் ரக்கியம் கொடுக்கறாளே காயத்ரியா, அந்த காயத்ரி தான் வஜ்ரமா போய், இதெல்லாம் வேதத்துல கதையா சொல்றது. இந்த காயத்ரி வஜ்ரவத்து போய் அவளை டிஸ்ட்ரக்ட் பண்றது. அதனாலேயே காலம்பரை பார்த்தலன்னா ஏந்திரது நின்றுண்டு கணங்கால கூட தூக்கிண்டு கையை வச்சுண்டு 2 கையாலும் தீர்த்தம் எடுத்துட்டு 3 வாட்டி தூக்கி விடுறது. அர்க்கியம் கொடுக்கறது, தூக்கி விடுறது. அந்த மந்தேசுகளை கொன்ன பாவம் இருக்கு இல்லையா, பாவத்தை அழிக்கிறதே ஒரு பாவம்.
அதனால அந்த இடத்துல ஒரு பிராயசித்தம், வேற எந்த இடத்துல இந்த பிராயசித்தம் கிடையாது, இந்த ஒரு இடத்துல மாத்திரம்தான் உண்டு. ஆத்ம பிரதட்சணம், அதுதான் அதுக்கு உண்டான இது. தர்மசாஸ்திரம் எல்லாம் உள்ள இருக்கு ராமாயணத்துல. இந்த இடத்துல அந்த சுத்தி ஆத்ம பிரதட்சணம் பண்ணி அந்த பாவம் கழிச்சுட்டு என்ன வஜ்ரவதி இது போய் இந்த அர்க்கியம் கொடுக்கிற ஜலம் வந்து அவளை போய் இல்லாம பண்றது. இது கர்மிக். அப்ப இந்த மந்தேகஸ்கள் யாரு, அதே இந்த சூரியன் தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, இந்த காயத்ரி வஜ்ரம் போல போகிறதுன்னா அப்ப என்ன? சூரியன்கிறது எப்பவுமே எடுத்துங்கோ ஞானம் ஆத்மா, அதுதான் சூரியன். சூரிய உதயத்தை தடை பண்றவா அப்படின்னு மந்தேகச சொல்றது. அதாவது ஆத்ம ஞானத்துக்கு ஒப்ஸ்ட்ரக்டலா இருக்கிறது நம்மளுடைய பாபம். ஆத்ம ஞானத்துக்கு ஒப்ஸ்ட்ரக்டலா பகவான் அடையறதுக்கு தடையா இருக்கிறது நம்மளுடைய பாபம். அந்த பாவத்துக்கு இன்னொரு பேரு தான் மந்தேகஸ். நம்மளுடைய பாபம் தான் அதெல்லாம். அப்ப இந்த நம்மளுடைய இந்த பாவத்தை எதை வச்சு நீக்கிறது அப்படின்னா, வேதத்தை வச்சு, வேதத்துல சொல்லக்கூடிய கர்மாக்களை வச்சு. இங்க வேதம் எங்க திடீர்னு வந்தது அப்படின்னு பார்த்தா, கருடன் சொல்லியாச்சு இல்லையா? கருடன் தான். அப்புறம் வேதத்தை தவிர வேற என்ன? சந்தோமயேன கருடேன வரதே இந்த கஜேந்திர மோட்சத்துல சந்தோமயேன கருடேன சமுஹ்யமானஹான்னு என்ன என்ன மயமான வேதமயமான கருடன். அந்த வேதமயமான அந்த கருடன் மேல அதுக்கு கருடனுக்கு திரிசுப்பர்ணஹா அப்படின்னு ஒரு பேர். திரிசுப்பர்ணஹா, திரிசுப்பர்ணம்னா சுப்பர்ணம்னா இறகு. இது என்னது? சிறகு, இறகுகள், இறகு தானே சொல்லுவா, ரெக்கை. திரிசுப்பர்ணம் அப்படிங்களா, திரிசுப்பர்ணஹாங்களா? அது எப்படி திரிசுப்பர்ணஹான்னு வந்தது கருடனுக்கு மாத்திரம்? இப்படி பார்த்தா இதுக்கு மகாபாரதத்துக்குள்ள ஒரு பெரிய விஸ்தாரமா கதை போறது, அதுக்குள்ள போகல. கருடனுடைய 2 ரெக்கை தான் இருக்கு, 2 சிறகுகள் தான் இருக்கு. ஒரு சிறகினுடைய ஒரு ஃபெதர் இலகி விழுந்துதான், அதுவே பெரிய ஒரு சிறகு மாதிரி இருக்கும். அதனால கருடனை திரிசுப்பர்ணன் அப்படின்னு சொன்னான். இதுக்கு நான் இப்ப சொல்லிட்டு வந்ததுக்கு என்ன சிக்னிபிகன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா, 2 சுபர்ணம்ங்கிறது 2 வேதத்தை குறிக்கிறது, 3 சுபர்ணம்னா 3 வேதத்தை குறிக்கிறது. வாஸ்தவமா த்ரை அப்படின்னு சொன்னாலே வேதங்களுக்கு தான் சொல்றது. த்ரைனா வேதம், ரிக்யஜு சாமம் ரூபமா இருக்கிற த்ரை. அதுல இந்த ரிக்வேதம் இருக்கு, யஜுர்வேதம் இருக்கு. ஆக்சுவலா சொல்ல போனா ரிக்வேதத்தை தான் சாமம். சாமங்கிறது ரிக்வேதத்தை பாட்டா பாடுறது சாமம். அதனாலேயே அத ரிக்வேதக்கிற இந்த கிளையிலேருந்து வந்த ஒரு சிறகு மாதிரி சாமம்னு வச்சுட்டா முடிஞ்சு போயிடுச்சு. ஸோ அந்த கருடனுடைய சிக்னிஃபிகன்ஸ், மந்தேகஸ், இதெல்லாமே ஒரு ஆரம்ப ஸ்டேஜில் உள்ள ஒரு சாதகன் வேறொன்றும் இல்லை சார். சந்தியாவந்தனம் பண்ணி அவனுடைய பாபங்களை கழிச்சுக்கிறது தான். அப்போ பூர்வ திக்கு, அதாவது இங்க வந்து கிழக்கு தெற்கு, அந்த கிழக்கு மேற்குன்னு சொல்றத சூரிய உதயமாக கூடியதுன்னு ஆத்ம சாட்சா்காரத்துக்கு வேண்டிய கர்மாங்கிறத, அது நம்ம அர்க்கியம் கொடுக்கறத கூட முதல்ல ஒரு நாளைக்கு சொல்லியிருக்கேன். காணாமல் கோணாமல் கண்டு கொடு அப்படிங்கிறதுனுடைய சிக்னிஃபிகன்ஸ் தான் என்னன்னா, காணாமல் கோணாமல் கண்டு கொடுங்கிறது இந்த சூரியன் உதயமாகறதுக்கு முன்னாடியோ, இல்லை அந்த சூரியன் தலைக்கு மேல நிக்கிறதையோ, இல்லை சூரியன் அஸ்தமிக்கிறதுக்கு முன்னாடியோ இல்லை, அது மாத்திரம் இல்லை. ரொம்ப டிக்ளைனிங் ஸ்டேட்மெண்டா சொன்னா கஷ்டம். அதனால அது மாத்திரம் இல்லை, காணாமல் கோணாமல் கண்டுகொடுங்கிறதுக்கு எப்படி அர்த்தம்? பிற விஷயங்களை காணாமல், பிற விஷயங்களை காணாமல், மனம் கோணாமல், ஸ்வரூபத்தை கண்டு கொடு, ஸ்வரூபத்தை கண்டு கொடு. அப்போ ஸ்வரூபத்தை கண்டு எதை கொடுக்கணும்? கொடுக்கறதுன்னா தியாகம். எதை தியாகம் பண்ணணும்? லோகத்தை தியாகம் பண்ணு. இந்த லோகம்ங்கிறது எவ்வளவா இருக்கு பார்த்தா, லோகம் பூராவை 24 அடைக்கிடலாமா? லோகம் பூராவை 24 அடைக்கிடலாம் இல்லையா? அப்படித்தானே சொல்லிட்டு இருக்கேன். 5 கர்மேந்திரியம், 5 ஞானேந்திரியம்,
5 பூதங்கள், அதனுடைய தன்மாத்திரைகள், மனசு, புத்தி, சித்தம், அகங்காரம் அப்படின்னு லோ ஹாஸ் அ ஹோல் வேர்ல்டு இந்த 24 அடங்கிறதா. இந்த 24 தியாகம் பண்ணு. அதுதான் காயத்ரியால அர்க்கியம் பண்றது. 24 அக்ஷரம் காயத்ரி 24, இது 20. அந்த ஒரு ஆரம்ப நிலையை சொல்றது இந்த இடம் பூர்வதிக் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். அஸ் ஏ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் காயத்ரியே பிசிக்கலி உண்ட காயத்ரியுடைய தியாகம் 24 தியாகம். ஆனா அந்த பிசிக்கலி இருக்கப்பட்ட காயத்ரியவே இன்டர்னலி அதை திருப்பிட்டு விட்டோம்னா அதுவே ஆத்ம ஞானத்துக்கு காரணம் போட்டும். அதுக்கப்புறம் அங்கிருந்து போறத க்ஷீரோதம் வருதுங்கிறான். க்ஷீரோதம் வருது, அதுக்கப்புறம் ஜலோதம் வருது. அங்கேருந்து போகிறத பகவான் வாமன அவதாரம் எடுத்த அந்த இடம் வருது. ஸோ இது ஈஸ்ட்ல இது இந்த சிக்னிஃபிகன்ஸ் வச்சுங்க. ரொம்ப அதுக்கு மேல மண்டையை போட்டுட்டா அப்புறம் சரிப்படாது. உதய பர்வதம் கடைசியில உதய பர்வதம்ங்கிறது சுதர்சன தீபத்தில் இருக்குன்னு சொன்ன. உதய பர்வதம்ங்கிறது சுதர்சன தீபம் அப்படி அந்த இடத்துல உதய பர்வம், உதயம்னு ஒரு மலை இருக்கான், அது வந்து சுதர்சனம்ங்கிற அந்த தீபத்தில் இருக்குன்னு. சுதர்சனம் அப்படின்னு சொன்னாலேயே பகவான் கையில் இருக்கப்பட்ட சக்கரம்னு போக வேண்டாம் மனசு. சுதர்சனம் அப்படின்னா நல்ல வழி, தரிசனம்ங்கிறதுக்கே நல்ல வழி. அதாவது பாபம் உள்ள நீங்க 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 பகவான் அடையறதுக்கு உண்டான வழி தானா திறந்து திறந்து வரும். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எடுத்தா. இன்னும் எடுத்தது வெஸ்ட் பார்ப்போமா? மேற்கு திசை, பশ্চিம திசை, அப்புறம் உள்ளதுன்னு அர்த்தம். முதல்ல பாபத்தை நீ முதல்ல இல்லாம நீக்கு, அதாவது தன்னுடைய ஆசையை நீக்கு. அதுக்கப்புறம் உள்ள ஸ்டெப்பு அப்படிங்கிறத அங்க சுஷேணன்ங்கிறது தாராவனுடைய அப்பா. தாரா இருக்காளே, தாராவை சொல்லணும் இல்லையா, உறக்க பேசுவன்னு அவளுடைய அப்பா சுஷேணன். அந்த சுஷேணனையும் மரீச்சி முதலான ரிஷிகளுடைய குமாரர்களை அனுப்பி அங்க போக சொல்றான். அங்க சிந்து சாகரத்துக்கு இடையில அந்த சங்கமத்துல ஹேமகிரி அப்படின்னு ஒரு சுவர்ணகிரி இருக்கு. அந்த சுவர்ணகிரியை தாண்டி போகிறத 24 கோடி கந்தர்வாள் இருப்பா. 24 கோடி கந்தர்வாள் இருக்கக்கூடிய இடத்துல நிறைய பல மூலங்கள் எல்லாம் இருக்கும். அதெல்லாம் எடுத்து சாப்பிடாதேங்கோ சொல்லி விடுறான். கந்தர்வாள்னு சொல்லிட்டாலே நான் சொல்லியிருக்கேன், அப்சரசு கந்தர்வாள் சொன்னாலேயே சித்திகள். அடுத்த ஸ்டெப்புன்னு போகிறது அவனுக்கு கொஞ்சம் சித்திகள் வரும்படியா இருக்கு. இந்த சித்திகள் முன்னாடி அகப்பட்டு போயிடாதேங்கோ, சாப்பிடாதேங்கோ சொல்றான். சுக்ரீவன் சொல்றான், நாதேயம் ச பலம் தஸ்மாத் தேசாத் கிஞ்சித் ப்ளவங்கமைஹி துராசதா ஹி தேவீராஹ சத்வவந்தோ மகாபலாஹ. அவ எல்லாருமே மகாபலம் புரிஞ்சிருவாள்னா திருப்பி அவங்களை தாழ்த்தி விட்டுடுவா. இந்த சித்திகள் எல்லாமே திருப்பி அவங்களை லோகத்துக்குள்ள தாழ்த்தி விட்டுடும். அதுவும் அது எப்படி இருக்குன்னா பல மூலானிதே தத்ர ரக்ஷந்தே பீம விக்ரமாக. பல மூலங்கள் எல்லாம் இருக்கு. பல மூலம் அப்படின்னு சொன்னா இப்ப இவ கர்மத்திலிருந்து மீண்டு வரான்னு இல்லையா பாக்குறோம். பல மூலம் அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்? கர்மம்னு அர்த்தம். நீங்க ஞான மார்க்கத்துக்குள்ள வர திருப்பி உங்களை கர்ம மார்க்கத்துக்குள்ள தள்ளி விட்டுடும்னு அர்த்தம். ஏன்னா பல மூலம் அப்படின்னா பலத்துக்கு மூலம், த ஒரிஜினேட்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் பலம். பலம்ங்கிறது ரிசல்ட்டினுடைய ஒரிஜினேட்டிங் பாயிண்ட்ங்கிறது கர்மாலேருந்து ரிசல்ட். ஸோ பல மூலங்கள் அங்க இருக்கு. பல மூலத்துல அகப்பட்டு போயிடாதேங்கோங்கிறான்னு சொல்கிறேன். தவ எத்னஸ்ச கர்த்தவ்யோ மார்கதவ்யா ச ஜானகி. உங்களுடைய கர்த்தவியத்தை மறந்துடாதீங்க. ஞாபகப்படுத்தி விடுறான். அங்க போய் அதை சாப்பிட்டா கர்த்தவியம் மறந்து விடும். திருப்பியும் உங்களுடைய காரியம்ங்கிறது ஜானகியை கண்டுபிடிக்கிறது, சீதையை பார்க்கறது. அதாவது அந்த உயர்ந்த ஞானம் இல்லையே பக்தி அடையிறது. அங்க போறத அந்த இடத்துல அதுக்கப்புறம் போறத சக்கரவான்கிற கிரி இருக்கு. பகவான் அங்கதான் சுதர்சனத்தை ஸ்தாபனம் பண்ணியிருக்கார். அதாவது இப்ப மனசுங்கிற அந்த நிலையை தொடராய்வா. சுதர்சனங்கிறது வந்து சங்கர பாஷ்யத்துல அவருடைய அடிப்படையில் சொல்றேன். அத ஆச்சாரியால் சங்கி சக்ரி வனமாலி கதி இஷாரங்கி சங்கி சக்ரி சனந்தகி இதான் சொல்றேன் இல்லையா. சக்கர கையில வச்சுட்டு இருக்கார், சங்க கையில வச்சுட்டு இருக்கார், வனமாலியை கழுத்துல போட்டு இருக்கார். சொல்றதுக்கு தான் இருக்கு. ஆனா பகவான் போட்டு இருக்காருங்கிறதுனாலே அது வெறும் வனமாலியா மாத்திரம் இருக்காது. அதுக்குள்ள இன்னும் விஷயம் இருக்கு. வனமாலா இஸ் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் 5 டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ். 5 பூக்கள். அந்த 5 பூக்களும் பஞ்சபூத தத்துவத்தை சொல்றது வனமாலை. பகவானுடைய கையில் இருக்கக்கூடிய சக்கரம்ங்கிறது மனசை சொல்றது.
சங்கு என்கிறது அகம் தத்துவத்தை சொல்றது, பிராண தத்துவத்தை சொல்றது, கதை புத்தி தத்துவத்தை சொல்றது. இப்படித்தான் இது நான் என்னுடைய கண்டுபிடித்தம் எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, ஆச்சாரியர்கள் சொல்லியிருக்கார். ஆதிசங்கர பகவத் பாதால் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாம பாஷ்யத்துல சொன்னது தான் நான் சொல்றேன். சக்கரம், சக்கரவான் அப்படிங்கிற ஒரு கிரி இருக்கு. பாஞ்சஜனங்கிற அந்த சங்க, அந்த அசுரன் அங்கதான் பகவான் இல்லாம பண்ணார் அப்படிங்கிறார். அதாவது அகந்தத்துவத்தை இல்லாம பண்ண இடம், மனசை கண்ட்ரோல்ல வச்சுக்க முடியக்கூடிய இடம் அது. அங்க தாண்டி போறது அங்கேயும் தெரியும். 64 யோஜனை தாண்டி போகிறத, 64 யோஜனைன்னா எத்தனை கிலோமீட்டர் நல்ல கணக்கெல்லாம் வச்சுக்காதீங்க. வி ஜஸ்ட் நீட் தட் சங்கியா. 64 என்கிற அந்த சங்கியை போரும் நமக்கு. அந்த 64ங்கிற அந்த சங்கியா அது அங்க வந்து அதை தாண்டி போறது, 64 யோஜனைகள் தாண்டி போகிறத வராககிரி அப்படிங்கிற அந்த கிரி இருக்கு. அங்க வராககிரியில ஒரு புறம் இருக்கு. வராககிரின்னா வராகம்னா என்ன அர்த்தம் முதல்ல பார்ப்போம், அதுக்கப்புறம் வராககிரிக்கு போவோம். இந்த மனசை அடக்கிறதையே கிட்டத்தட்ட ஒரு சமாதி ஸ்திதி கிடைக்கும் தெரியுமா? ஏன்னா சமாதிங்கிறது சவிகல்ப சமாதி நேற்றுக்கு சொல்லி ஆரம்பிச்சேனே. இந்த சவிகல்ப சமாதிங்கிறது வேற ஒண்ணுமே இல்லை, மனசை அடக்கிறதுலேருந்தே சவிகல்ப சமாதிங்கிறத கிடைச்சுடுறது. மனசு அடங்கின உடனே சவிகல்ப சமாதி வந்துடுறது. தூக்கத்துல கஷ்டம் தெரியறது இல்லை, இல்லையோ சுகமும் தெரியறது இல்லை. தூக்கத்துல இன்னது வேணும் வேண்டாங்கிற அந்த விருப்பு வெறுப்பு இல்லையே. தூக்கமே கிட்டத்தட்ட ஒரு சவிகல்ப சமாதி தான். ஏன்னா மனசு அடங்கி இருக்கு. இது இன்கான்சியஸ் தான் எப்படி இருக்குமோ அதுக்கு தான் சவிகல்பம். சோ தூக்கம் வந்து சவிகல்ப சமாதியினுடைய இன்கான்சியஸ் ஸ்டேட். சவிகல்ப சமாதிங்கிறது தூக்கத்தினுடைய ஒரு கான்சியஸ் ஸ்டேட். அப்போ அந்த மனசை அடக்கிறதுங்கிறதே கிட்டத்தட்ட ஒரு சமாதி தான். அந்த இடத்துல வராக அப்படிங்கிறதுக்கு, வராககிரின்னு சொல்றதுக்கு இந்த சமாதிக்கு உண்டான ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கு, சவிகல்ப சமாதியினுடைய கனெக்ஷன் இருக்கு. யாஸ்கர் சொல்ற நிருப்தம் இருக்கே, வரம், வராகங்கிற சப்தத்துக்கு யாஸ்கர் சொல்றார், வரம் உத்கிருஷ்டம் உதகம் விருகதி வர்ஷதி இது வராக. உத்கிருஷ்டமான வரம்னா, வரம் அப்படிங்கிறதுக்கே சிரேஷ்டமானது உயர்ந்ததுன்னு அர்த்தம். வரம் அப்படிங்கிறது வரம் கேட்கணும், வரம் கேட்கணும்னு சொன்னா உயர்ந்ததை கேட்கறதுன்னு அர்த்தம். வரம் பகவானை தான் கேட்கறது வரமா. அப்போ வரம்னா உத்கிருஷ்டமானது. வரம் உத்கிருஷ்டம் உதகம், உதகம்னா ஜலம். அந்த உத்கிருஷ்டமான உதகத்தை, ஜலத்தை விருகதி வருஷதி தீ வராக. விருகத்தின்னா தக்க வச்சுக்கிறது, இல்லை அதை கொட்டுறதுக்கு வராகன்னு பேரு. மேகம் எப்பவுமே சமாதிக்கு சாஸ்திரத்துல இன்னொரு பேர் என்னன்னா தர்ம மேகம்னு ஒரு பேர் இருக்கு. ஆனந்த வருஷம் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் அங்க நடக்கிறது. சொல்லுவோமே ஆனந்த அமிர்த வர்ஷினி, ஆனந்த அமிர்தம் வர்ஷிக்கப்படுறது. கிருஷ்ணன் அவதாரம் பண்றாருன்னு சொன்ன உடனே ஸ்ரீமத் பாகவதமே இந்த தாற்பயத்தை சொல்றது. பாகவதத்துல தசமஸ்கந்தத்துல அந்த 10 ஸ்லோகம் இருக்கே, அதுவே பக்க கிரியாயோக ரூபமா இருக்கு. அதுல சொல்றத கடைசியில அவதாரத்துக்கு ஜஸ்ட் முன்னாடி உள்ள ஸ்லோகம் பார்த்தேன்னா, ஒரு சமாதி நிலையில் இருக்கக்கூடிய யோகிக்கு ஹிருதயத்துல சாட்சாத்கரிக்கப்பட்ட தீபம், இல்லாட்டினா சமாதி நிலையில் இருக்கக்கூடிய யோகிக்கு சகசிராரத்துல வரப்பட்ட தீபத்தை கிருஷ்ணனா சொல்றது மந்தம் மந்தம் ஜலதராக ஜகர்ஜு அனுசாகரம் இப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்ட் பிஃபோர் தி கிருஷ்ண அவதார ஸ்லோகம் இன் பாகவதம். மந்தம் மந்தம் ஜலதராக, ஜலதராகன்னு சொன்னாலே சமாதி. ஜகர்ஜு அனுசாகரம், அது எதை நோக்கி போகிறதுன்னு, அந்த சாகரம் எந்த மேகம் எந்த சாகரத்தை நோக்கி போகிறது அப்படின்னு பார்த்தா சச்சிதானந்த சாகரத்தை நோக்கி போகிறது. சச்சிதானந்த சாகரங்கிறது இங்க இருக்கு, சகசிராரங்கிறது விடர்ந்தது. சீதே தம உத்பூதே ஜாயமானே ஜனார்தனே தேவக்கியாம் தேவரூபிண்யாம் விஷ்ணு சர்வகுஹாசயா ஆவிராசி யதாதாவராச்சியாம் திசி இந்துரிவ புஷ்கலா. தாமரைங்கிற பதம் அங்கே சொல்றான். தாமரையில சந்திரோதயமான மாதிரி தாமரையில. சோ அதனால ஜலதரம்ங்கிறதுக்கு சமாதின்னு அர்த்தங்க. வராகம்னா அப்ப சமாதின்னு அர்த்தம். எடுத்தார் இருக்கு இல்லைங்கல்ல, நோ கான்ட்ரவர்சி. இருக்கார், எடுத்திருக்கார், எல்லாம் ஓகே. பட் அந்த பதத்துக்கு நிறைய அர்த்தம். அதுல நிருப்தத்துல யாஸ்கர் சொன்ன அர்த்தம் இது. இதுவே சாதாரணமா சம்ஸ்கிருத கிராமர் படி பார்த்தோம்னா, வியாகரண படி பார்த்தோம்னா வரஹ வர பிளஸ் அஹஸ் வராக. அஹஸ் அப்படின்னா தினம், வரனா சிரேஷ்டமான, சிரேஷ்டமான அகஸ் உயர்ந்த நாள். அப்ப
அப்படிங்கிறதுக்கு வராகன்னு அர்த்தம். பன்றின்னு ஒரு அர்த்தம். சிரேஷ்டமான நாள்னா என்ன? என்னைக்கு பகவான் நினைக்கிறோமோ அன்னைக்கு தான் சிரேஷ்டமான. ததேவ லக்னம் சுதினம் ததேவ தாராபலம் சந்திரபலம் ததேவ வித்யாபலம் தெய்வபலம் ததேவ லக்ஷ்மிபதேஹே அங்கிரயுகம் ஸ்மராமி. உன்னுடைய பாத யுகலத்தை நான் என்னைக்கு நினைக்கிறேனோ அதுதான் ததேவ லக்னம் சுதினம். அதுதான் சுதினம், அதுதான் வராகம், உயர்ந்த நாள். அந்த வராக கிரி இருக்கே, அந்த வராககிரிக்குல ஒரு புறம் இருக்கு. அந்த புறத்துக்கு பிராக்ஜோதிஷபுரம் அப்படின்னு பேரு சொன்னாங்க. ஜோதிஷ் அப்படி சொன்னா ஆத்மான் தான் அர்த்தம், பகவான் தான் அர்த்தம். பிராக் ஜோதிஷம் அப்படிங்கிறத அந்த ஜோதிஷத்துக்கு முன்னாடி, ஆத்மாவுக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒன்று தடையா இருக்கிறதுக்கு தான் பிராக் ஜோதிஷபுரம்னு பேரு. அங்க யாரு இருக்கான்னு பார்த்தோம்னா நரகாசுரன் இருக்கான். சுக்ரீவன் சொல்றேன், அங்க நரகங்கிற அசுரன் இருக்கான் அந்த பிராக் ஜோதிஷபுரத்துல. எஸ்மின் வசதி துஷ்டாத்மா நரகோ நாம தானவஹா. அங்க நரகாசுரன் உட்கார்ந்து இருப்பன், அவனை கண்டுக்காதைக்கோ மேல போங்கோ. சுக்ரீவன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறான். அப்போ இந்த நரகாசுரன் யாரு அப்படின்னு பார்த்தா பிராக் ஜோதிஷபுரம்னா அப்போ வந்து நரகாசுரன், நரக்கம்னு சொன்னாலே தமோ குணம்னு அர்த்தம். நரகத்துக்கு போவா, சொர்க்கத்துக்கு போவா, எல்லாம் சொல்றோம் இல்லையோ, எல்லாம் இங்கே இருக்குண்ணா. அத்தைவ நரகா அத்தைவ நாக்கம். எங்கும் தேடி போகாதீங்க, எங்கும் தேடி போக வேண்டாம். நரகம் சொர்க்கம் ஒன்றும் உங்குமே இல்லை, இங்கே இருக்கு. நம்மளுடைய குண ரூபத்துலதான் இதெல்லாமே இருக்கு. நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, சத்துவகுணம் ரஜோகுணம் தமோ குணம். இந்த தமோ குணம் தான் நரகம். பாதாளம் வரைக்கும் தமோ குணம். ரஜோகுணம்ங்கிறது என்னதான்? சொர்க்கலோக சுகங்கள் எல்லாமே ரஜோகுணம். சத்துவகுணம்ங்கிறது பிரம்மலோகம். அதுக்கு மேல என்ன இருக்கு சொல்றா? வைகுண்டம் சொல்றா இல்லையா? அதுக்கு மேல தானே வைகுண்டம் சொல்றா. குணாதீதம் வைகுண்டம். குணமே இல்லாம நிர்குணமா இருக்கக்கூடியது வைகுண்டம். அப்ப தமோ குணம் தான் இந்த நரகாசுரன். நீங்க தமோ குணத்தை கண்டுக்காம போங்கோங்கிறான். அதுவும் இந்த நரகாசுரனை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. இந்த நரகாசுரன் எடுத்துட்டேன்னா கிருஷ்ணாவதார கதை இதுக்குள்ள சேர்ந்துடுறது. நரகாசுரனை கிருஷ்ணன் வந்து அவதாரம் பண்ணி சத்யபாமாவனுடைய கையால அவனுக்கு இல்லாம பண்ணிடுறான். இந்த நரகாசுரனுக்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னா பௌமன்னு பேரு. அதாவது பூமிக்கு பிறந்தவன் நரகாசுரன் சொல்றான். பூமிக்கு பிறந்தது எல்லாம் சொல்லியாச்சானா அப்படி அசுரனா இருக்கட்டும். ஆனா பூமிக்கு பிறந்த ஒரு தமோ குணம்ங்கிறத, தமோ குணம் இருந்து தமோ குணத்துல பூமி சம்பந்தம் இருக்கு அப்படிங்கிறது. பூமி சம்பந்தம் இருக்கு இல்லையா, அம்மா பூமிங்கிறத பூமி சம்பந்தம் இருக்கா, அந்த அளவுக்கு மெட்டீரியல் அர்த்தம். டோட்டல் மெட்டீரியாலிட்டி என்னுடைய ஒரு சுரூபம் நரகாசுரன். அந்த மெட்டீரியாலிட்டியை எதை வச்சு பகவான் அழிச்சான் அப்படின்னா அதையே வச்சு இல்லாம பண்ணாதான். அதாலேயே அது இல்லாம பண்றது அதுதான் சத்யபாமா பூமி தான். கூட்டம் இந்த நரகாசுரன் தான் 16,108 ஸ்திரீகளை, கன்னிகைகளை வச்சுட்டு இருந்தான். அங்கேருந்து கிருஷ்ணன் வாழை தூக்கிட்டு வந்தான்னு சொல்றத இந்த 16,108 ஸ்திரீகள் அப்படின்னு இது கொச்சைய நம்ம வந்து வியாக்கியானம் பண்ணக்கூடாது. என்ன சொல்றது கிருஷ்ணனை பத்தி. பட்டதிரி ஒரு வார்த்தை சொன்னார் நாராயணியத்துல, விலசதுபனிஷத் சுந்தரி மண்டலைச்ச. வைகுண்டத்துல பகவான் எதுக்கு நடுவுல உட்கார்ந்து இருக்கான் அப்படின்னு பார்த்தா உபனிஷத் சுந்தரிகளால வலயம் பண்ணி சுத்தின்னு உட்கார்ந்து இருக்கான். அப்ப இந்த 16,108ங்கிறது வேற ஒன்றும் இல்லை. அஷ்டோ அஷ்டத்வேதி சஹசிரம் ஸ்திரீ மண்டலம். எல்லாமே வேத மந்திரங்களை குறிக்கிறது, வேத மந்திரத்தினுடைய பொருளை குறிக்கிறதுன்னு சொல்றது. இந்த 16,108ங்கிறது ஸ்திரீகளை கல்யாணம் பண்ணின்றதுன்னு இல்லை அர்த்தம். இந்த 16,108ங்கிறத யார் கையில் இருந்தா? நரகாசுரன் கையில் இருந்தா. அதாவது லௌகிக்கமா இவாளை யூஸ் பண்ணிட்டு இந்த மந்திரங்கள் எல்லாம் லௌகிக்கமான உபயோகத்துக்குன்னு வச்சுட்டு இருந்ததை பகவான் என்ன பண்ணான், அந்த லௌகிக்கத்திலேருந்து தன் ஈஸ்வர விஷயமா அதை உபயோகிக்கிறதுக்கு மீட்டுண்டு வந்தான். கல்யாணம்னா உடனே 16,108 பேரை தாலியை கட்டினான், குடும்பம் நடத்தினான். அப்படி வச்சுக்காதீங்க. அது
நான் பகவானை பத்தி சொல்றத கொஞ்சமாவது அந்த பகவான் மேல ஒரு இறக்கத்தை காட்டி சொல்றோம். இந்த பகவான் மேல ஒரு இறக்கம் காட்டுண்டாமா? அவன் என்ன 16,108 போய் கல்யாணம் பண்ணிட்டான், அவன் இவன் ஆரம்பிப்பான். நான் 2 கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன், 3 கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன், 4 கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு இவன் ஆரம்பிப்பான். 10 கல்யாணம் பண்ணிப்பான். நான் தான் கிருஷ்ணன் பான். தேவையாது தேவையாது. அதனால கிருஷ்ணன்னா அர்த்தஸ்வரூபம், அதுதான் கிருஷ்ணன். அப்போ அதை போய் இந்த கல்யாணம்ங்கிற சீப்பா அதை நம்ம வியாக்கியானம் பண்ண முடியாது. 16,108 கல்யாணம் தான். பொம்பளைகளை போய் கல்யாணம் பண்ணின்றது இல்லை, அதெல்லாம் மந்திர ரூபமா இருக்கு. அது எல்லாமே ஸ்ருதி. அதை கைப்பிடிச்சான், அதை தன்வசம் ஆக்கின்றான். அது யார் கையில இருந்தது? நரகாசுரன் கையில இருந்து. என்ன, அவன் லௌகிகத்துக்காக அதை பயன்படுத்திட்டு இருந்தது. கிருஷ்ணன் ஈஸ்வர விஷயத்துக்காக அந்த மந்திரத்தை எடுத்துட்டான். இது பார்த்தா கொஞ்சம் நமக்கு இதுதான் இது இந்த இந்த இந்து மத சனாதன தர்மத்தை ஏன் கொச்சையா பேசுறான்னா அதனுடைய பொருளை விளக்காததுனால. இன்னும் உள்ள காலத்துல நீங்க சொல்லித்தானே கிருஷ்ணன் 8 கல்யாணம் 10 கல்யாணம் ஒன்றும் பண்ணிக்கல. இன்னும் சொல்ல போனா கிருஷ்ணன் கல்யாணமே பண்ணிக்கல. என்ன சொல்லுவேன்? ஏன்னா கிருஷ்ணனே சுயம் கல்யாண ரூபத்தில் இருக்காங்க. இது நான் சொல்லலை, உங்க அனந்தராம தீட்சிதரே தான் சொல்லியிருக்கார். கல்யாண ரூபாய கலௌ ஜனானா. கிருஷ்ணனே கல்யாணம் அவனுக்கு போய் திருப்பி என்ன கல்யாணம் வேண்டி கிடக்கு? இப்ப கல்யாணம் இல்லைங்க. நரகாசுரன் கிட்ட இருந்து மீட்டுண்டு வந்ததுங்கிறது மந்திர ராசிகளை. எங்க நான் போய் சொல்ல, சரி போட்டும், நமக்கு அடுத்த திசைக்கு அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போவோம். நார்த் திசை, வடக்குல சதபலி அப்படிங்கிற வானரனை கூப்பிடுறான். ஓரோ பேருக்கும் சிக்னிபிகன்ஸ் இருக்கு. சதபலிங்கிறத 100 யாகம் பண்ணினவன் அர்த்தம். சதபலி 100 விதமான சாக்ரிஃபைசஸ் பண்ணினவன் அப்படின்னா சித்த சுத்தி வந்தவன். கர்மத்தை பண்ணி அதுவும் என்ன சொல்லுவோம், அதுக்கு பல அபிசந்தி இல்லாம 100 யாகம் பண்ணி சித்த சுத்தி வந்தவன், பியூரிஃபைடு மனசு. அவன்கிட்ட சொல்றான், நீ போ ஹிமவான் பக்கம் போ. நேற்றுக்கே சொன்னேன், இதுக்கு இருந்தாலும் சொல்றேன். ஹிமவான் அப்படிங்கிறத இன்னைக்கு நம்ம பார்க்குற ஹிமாலயம்னு மாத்திரம் வச்சுக்காதீங்கோ, அது இருக்கட்டும், இல்லைன்னு வேண்டா. ஆனா இப்ப நமக்கு தெரியறதுல இந்தியாவில் பாரத தேசத்துல கூலஸ்ட் பிளேஸ் அப்படிங்கிறது அந்த ஹிமாலயம். அங்கதான் எல்லா ரிஷிகளும் தபஸுக்கு போறா, தபஸ் பண்றதுக்கு போறா. அப்ப ஹிமாலயத்துல போனா தபசு சித்திக்கும் அப்படின்னு அர்த்தமாகிறது இல்லையா? கீழ் திசைக்கு போன உடனே பாபம் நீங்கித்து மேல போனான். மேற்கு திசைக்கு போன உடனே மனசுல இருந்து மனம் என்கிற அந்த ஒரு வாட் யூ கால் இந்த மனசுங்கிற அந்த ஒரு நிலையிலிருந்து தாண்டான். தென் திசை வாஸ்தவமா சொல்ல போனா புத்தியின் தாண்டி போறது தான் தென் திசை. தென் திசை புத்தியை மீறது. அடுத்து சித்தம் வருது. சித்தம் இருக்கே, இந்த சித்தத்தை சொல்ற இடம் ஹிமாலயம், ஹிமவான். என்ன கூலா இருக்கு. எங்க தியானம் சித்திக்கிறது? தியானம்ங்கிறதுக்கே யோகம் அப்படிங்கிறதுக்கே டெபினிஷன் பதஞ்சலி சொல்றத யோகஸ்து சித்தவருத்தி நிரோதா அப்படின்னா. அப்ப சித்தவருத்திகள் அடங்கியாச்சுன்னா அதுதான் தியானம்னு அர்த்தம். சித்தவருத்திகள் அடங்கிறதுக்கு தான் தியானம்னு அர்த்தம். அப்ப சித்தத்துல விற்த்திகள் இல்லாம ஆகிறது. சித்தத்துல விற்த்திகள்னா ஆக்ஷன்ஸ் இல்லாம ஆகிறது, தாட்ஸ் இல்லாம ஆகிறது. இந்த தாட்ஸ் நீங்கி கூலா ஒயிட்டா, கூல் ஒயிட் பிளசன்ட், இதெல்லாமே சித்தத்தினுடைய சுரூபம். அந்த இடத்துல அந்த சித்தத்துக்கு சொரூபமா பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு சொல்லப்பட்ட வார்த்தை ஞப்தி. வெறும் த நோயர், தெரிஞ்சுக்கப்பட்டவன், ஞப்தி ஸ்வரூபம். அந்த இடத்துல அவன் எப்படி உட்கார்ந்து இருப்பான்னா எல்லாம் அவன்கிட்ட டச் ஆகும். ஆனா அவன் எதுலையுமே டச் பண்ணிக்காம சாட்சி மாத்திரமா இருப்பான். அந்த சாட்சி வடிவில் இருப்பான். அங்கதான் சித்து இருக்கு. சாட்சியா இருப்பேங்கிறது அது எப்படி இன்னும் சொல்லலாம்னா தாமரை இலையில இருக்கக்கூடிய ஜலம் போல இருப்பான். தாமரை இலையில ஜலம் டச் பண்ணிதான் இருக்கு, ஆனா டிட்டாச்சா இருக்கு. இந்த மாதிரி அந்த ஹிமாலயத்தை சொன்னா அங்க சோமகிரின்னு ஒண்ணு இருக்கு.
அதுவும் இவ அந்த வடக்கு திசைங்கிறத சித்தம் 100 யாகங்களை பண்ணி சித்த சுத்தி அடைஞ்சிருக்கானே இல்லையா, அப்ப கூட அவன் சித்த சுத்தி அடைஞ்சிருக்கானே ஒழிய மேலே போய் அங்க ஒரு சொல்றார், இவன் நம்ம சுக்ரீவன் சொல்றான், அங்க போங்கோ மேல போகிறத வாழ கிள்ளியாள்லாம் இருப்பா அவங்கிறார். சோ முதல்ல ஆசிரமங்கிறது பிரம்மச்சரியம், முதல் திசைங்கிறது பிரம்மச்சரியம் ஸ்டேஜ். எது கீழ் திசைங்கிறது பிரம்மச்சரியம் ஸ்டேஜ். வெஸ்ட்ங்கிறது கார்ஹஸ்தியம். வெஸ்ட்ங்கிறது கார்ஹஸ்தியம். அங்கதான் இப்ப சொன்னேனே இந்த லௌகிகம் இருக்கு. ஆனா அந்த லௌகிகம் என்ன, கல்யாணம்ங்கிறது ஒரு லௌகிக விஷயமானா கூட அத கூட ஈஸ்வரார்ப்பண புத்தியோட பண்றதுக்கு வைக்கிறது இந்த நரகாசுரன் அவளுடைய எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷன். நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ங்கிறது இப்போ ஈஸ்டுக்கு வந்திருக்கோம். இதுங்கிறது வானப்பிரஸ்த ஸ்திதி. ஏன்னா வாழக்கிள்ளியாள் இருக்கா அப்படின்னு சொல்றத பாகவதத்துல சப்தமஸ்கந்தத்துல வர்ணாசிரமத்தை பத்தி சொல்ற பாகம் வருது. 11வது அத்தியாயம், 12வது அத்தியாயம், 13வது அத்தியாயம் வர்ணாசிரமத்தை பத்தி சொல்றது. அங்க சொல்றத வானப்புஸ்தத்துக்கு ரிஷிகள் யாருன்னு பார்த்தா வாழக்கிள்ளியாள்ங்கிறார். வைகானச மார்க்கம் வாழக்கிள்ளியாள் அங்க இருக்கா அப்படிங்கிறா. இந்த வைகானச மார்க்கம் அதாவது வனத்துக்கு போகிறதுக்கு வானப்பிரஸ்தம் சொன்னோமா, ராமர் ஆரம்பத்துல வனத்துக்குள்ள பிரவேசிக்கிறார் இல்லையா, அங்க சொல்லிட்டு இறங்குறார், நான் வைகானச மார்க்கத்துக்கு போறேன் அப்படின்னு. சீதைட்டியோ லக்ஷ்மண் யார்கிட்ட தெரியாது, ஆனா இந்த எக்ஸாக்ட் வேர்டு ராவன் யூஸ் பண்றார், வைகானச மார்க்கத்தை நோக்கி நான் போறேன் அப்படின்னு, வனத்துக்குள்ள பார்த்து நான் போறேங்கிறத அந்த வைகானசர்கள் அப்படிங்கிற அந்த ரிஷிகளுடைய சம்பந்தம், வாழகில்யர்கள் அப்படிங்கிற ரிஷிகளுடைய சம்பந்தம். வாழகில்யர்களை பார்த்தா அவளுடைய ப்ராமினன்ஸ் என்ன அப்படின்னா, தபோ பலம் அவளுக்கு ஜாஸ்தி, சரீர பலம் அவளுக்கு கம்மி. இல்லைன்னே சொல்ல, ஏன்னா சரீரத்தை பத்தி அவ கண்டுக்க கூட இல்லை, தபோ பலம் இருக்கு. இவளை பார்த்தேளானா சுண்டு விரல் அளவுக்கு 7 ரிஷிகள் இருப்பா அப்படின்னு சொல்றான். சுண்டு விரலை விட இன்னும் கம்மியா 7 ரிஷிகள் இருப்பா அப்படிங்கிறான். அப்படி சொல்றத அந்த ஆக்கிருதி எடுத்துக்காதீங்க. ஏன்னா ஆக்கிருதி எடுத்துட்டானா அவ பரமாத்மா இதை விட லோலமானவர், வீக்கானவர் அப்படின்னு அர்த்தம் எடுத்துக்க வேண்டி வரும். ஏன்னு சொல்றேன், சுண்டு விரல் அளவுக்கு வாழைகள் இருக்கான்னு சொன்னா உபனிஷத்துல ஆத்மஸ்வரூபத்தை ஹிருதயத்துல சொல்றத அந்த புருஷன் அங்குஷ்ட மாத்திரம் இருக்கான்னு சொல்றது. அப்போ இது சுண்டு விரல் அளவுக்குன்னும் அது அங்குஷ்ட மாத்திரம் அந்த அளவை வச்சு நம்ம கணக்காக்கின்றோம்னா அது புரியாது, அது குழப்பி விட்டுடும். சுண்டு வர அளவுக்கு ஏன் இருக்காள்னா, சரீர் மூர்த்தி சிறுசு கீர்த்தி பெருசுங்கிறோம் இல்லையா, அவளுடைய தபோபலம் பெருசா இருக்கு அவளுடைய சரீரத்தை விட. இது வானப்பிரஸ்த தர்மம். அந்த வானப்பிரஸ்தாளுக்கு இப்படித்தான் இருக்கணும். சரீரம் சோஷிச்சு போயிடும் ஆஃப்கோர்ஸ் வயசான காலத்துல. ஆனா தப்போ வலிமை இருக்கணும், அந்த மென்டல் ஸ்டெபிலிட்டி அது வச்சுக்கோங்களேன். அந்த மென்டல் ஸ்டெபிலிட்டி, மென்டல் ஸ்ட்ரென்த் அதுதான். அங்கேருந்து நீங்க நார்த் ஓஷன், வடக்கு உதகம் தாண்டுங்கோ, அங்க சோமகிரி அப்படின்னு ஒரு கிரி இருக்கு. அந்த சோமகிரியினுடைய இடத்துக்கு போனேடானா சந்திரன் உடைய ஸ்தானம் அது. அந்த சந்திரனை பார்த்துட்டு அதுக்கு மேல உங்களால போக முடியாது, திரும்பி வந்துருங்கோ இப்படிங்கிறார். அப்ப கிழக்கு திசை பார்த்தோம். கிழக்கில இந்திரிய நிகிரகம்ங்கிறது நடக்கிறது. பாவம் இல்லாம ஆக்குறதுங்கிறது இந்திரிய நிகிரகம் தானே. அதனாலதான் இந்திரனை கிழக்குக்கு தேவதையா வச்சிருக்கோம். பூர்வ திக்குக்கு இந்திரன் தேவதையா சொல்றோமோ இல்லையோ, பூர்வ திக்குக்கு இந்திரன் தேவதைன்னா என்ன அர்த்தம்னா, இந்திரன் தேவதைங்கிறது இந்திரிய நிகிரகம் பண்றதுன்னு அர்த்தம். இனி வருணனை மேற்கு திக்குக்கு தேவதையா வச்சிருக்கோம். அதே மாதிரி வடக்கு திக்குக்கு சோமனா தேவதையா வச்சிருக்கோம். அதனாலே அந்த மலை சோமகிரின்னு பேர் கொண்டதா இருக்கு. ஆச்சா, அடுத்த தெற்கு திசை. இது ஜஸ்ட் சங்கிரமா சொல்லிட்டு முடிச்சுடுறேன், மேல நாளைக்கு அதை பூர்த்தி பண்ணிக்கலாம். தெற்கு திசைக்கு அது வாழ்நாள் அனுப்புறத. தெற்கு அப்படிங்கிறது ஞான மார்க்கம். தெற்கு என்கிறது இந்த முன்னாடி சொன்னேன்னு இந்த இதிகாசத்தினுடைய பூர்ணமான அர்த்தத்தை சொல்றது. தெற்குக்கு தேவதை யாருன்னா யமன். யமன் தான். ஆனா அந்த யமன்கிறது மிருத்யுவான்னு அல்ல. யமன்கிறது யம நியமங்களை சொல்றது யமம். அதுவும் அங்க சொல்றத ஒரு ரிஷியினுடைய ஆசிரமத்தை பத்தி சொன்னார். அது மென்ஷன் பண்ணேன். முருகண்டூனுடைய ஆசிரமம் இருக்குன்னார். இந்த முருகண்டனுடைய ஆசிரமங்கிறத முருகண்டூனிட்டேந்து வந்தவர் தான் மார்க்கண்டேயர். முருகண்டூனுடைய புள்ளதான் மார்க்கண்டேயர். அவருடைய சிக்னிபிகன்ஸ் என்னன்னு பாருங்க. அவருடைய ப்ராமினன்ஸ் என்ன, அவருடைய சரித்திரம் என்ன? மரணத்தை வென்றவர் இல்லையா, மரணத்தை ஜெயிச்சவர். மரணத்தை எப்படி ஜெயிக்க முடியும்?
ஏதோ ஒரு வழியும் கிடையாது. அமிர்தத்துவம் எப்படி கிடைக்கும்னா ஞானத்தாலதான் அமிர்தத்துவம் கிடைக்கும். அப்படிங்கிறது ஞானத்தாலதான் முக்தி, ஞானத்தாலதான் மரண ஜெயம். திரியம்பகம் யஜாமஹே சுகந்திம் புஷ்டிவர்தனம் உர்வாருக்கம் இவ பந்தனாத்து மிருத்யோர் முக்ஷியம் அமிர்தாது. என்ன ஞானத்தை அடைய வச்சு என்ன மிருத்யுல இருந்து இல்லாம பண்ணுங்கிறத, அந்த ஞானத்தால மரணத்தை நீக்கினாருங்கிறத இப்ப சொன்னேனே. 15 நாள்ல இதுவா வந்தா சொன்னேனே, அது மனசை அடக்கக்கூடிய நிலையில இருக்கு. 15 நாள்ல வாழநாள் வந்தது. ஆனா மார்க்கண்டேயர் 16 வயசுல அவர் 16 வயசுல என்ன அப்படியே மரணத்தை ஜெயிச்சாருன்னா என்னைக்கும் 16 வயசு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோமே, அது இருக்கட்ட நல்ல ரசமா தான் இருக்கு கேட்டுக்கிறதுக்கு. ஆனா 16ங்கிறத பரிபூர்ண சங்கியா. அந்த மார்க்கண்டேயர் ஞானத்தால அந்த 16 அடைஞ்சார், 16 வயசு அடைஞ்சார்னா 16 அடைஞ்சாருங்கிறதையே பரிபூர்ணத்துவத்தை அடைஞ்சார், பரபிரம்மஸ்வரூபத்தை அடைஞ்சார். சோ அந்த இடத்துல மார்க்கண்டேயர் யாரு காப்பாத்தினா? தட்சிணாமூர்த்தி. தட்சிணாமூர்த்திங்கிறத தென் திசைக்குண்டான அதிதேவதை தட்சிணாமூர்த்தி. தேவதை யமன், அதிதேவதை தட்சிணாமூர்த்தி. அந்த அதிதேவதையான தட்சிணாமூர்த்தி தான் மார்க்கண்டேயனை யம பாசத்திலிருந்து நீக்கிறார். எதுல இருந்து நீக்கிறார்? பாசத்திலிருந்து நீக்கிறார். பாசம்னா அட்டாச்மெண்ட், கயர், பாசம் அட்டாச்மெண்ட். இந்த அட்டாச்மெண்ட் நீங்கிறதுல இருந்து தெற்கு நோக்கி போகிறதுக்கு உண்டான ஸ்திதி கிடைச்சிடுறது. மரணத்தை வெல்லும்படி ஆயிடுறது. அந்த மரணத்தை வெல்லக்கூடிய ஸ்திதியில ஒரு யோகி, த ஹையஸ்ட் ஸ்டேட் பிஃபோர் அட்டைனிங் தி சல்வேஷன், பூர்ணமான அந்த முக்தி அடையறதுக்கு முன்னாடி அடையக்கூடிய ஒரு விதமான ஒரு நிலை. அந்த நிலையை புத்தியும் தாண்டி போகக்கூடிய அந்த புத்திமானா இருக்கக்கூடிய ஹனுமான் முன்னிறுத்தி கொண்டு இவ எல்லாரும் தென் திசையை நோக்கி போகிறத, அந்த அவளுக்கு கிடைச்சது என்னது அப்படின்னு கேட்டா, அவளுக்கு கிடைச்ச அந்த பரபிரம்ம ஞானத்தை வச்சுட்டே அவ போறா. பரபிரம்ம ஞானம்ங்கிறது வேற ஒன்றும் இல்லை, தாரக மந்திரம், ராமநாமா. ராமங்கிறத சப்த பிரம்மம், அதை வச்சுண்டு இந்த யோகி ராம சப்தத்தை வச்சுண்டு அவன் அடைய வேண்டிய இடத்தை அடையறதுக்கு பிரயத்னிக்கக்கூடிய லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் அன் யோகி. அதுதான் தட்சிண திசைக்கு போகக்கூடிய வான்காலை காட்டுறான். அப்போ கூட ஒரு மாயை வந்து தாக்கும், சித்திகள் வந்து தாக்கும். அந்த சித்திகள் வந்து தாக்குறது ஸ்வயம்பிரபா என்கிற ரூபத்துல ஒரு குகைக்குள்ள ஏறி போறது. ஸ்வயம்பிரபாங்கிற அந்த குகைக்குள்ள ஏறி போனோன்னு எந்த ஸ்வயம்பிரபையால இவாளுக்கு ஆபத்து உண்டோ அதே ஆபத்து வரக்கூடிய ஸ்வயம்பிரபாவையே வச்சு இவ அந்த ஆபத்துல இருந்து மீறினா. இதுதான் புத்திசன், இதுதான் புத்திசாலித்தனம். ஸ்வாட் அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிறத வீக்னஸ் எது இருக்கோ அதே ஸ்ட்ரென்த்தா மாத்திக்கிறது அப்படின்னு. அந்த ஸ்வயம்பிரபை எந்த ஒரு ஆபத்து கொடுக்கக்கூடிய ஸ்வயம்பிரபா இருக்காளோ அந்த ஆபத்து வடிவா இருக்கக்கூடிய ஸ்வயம்பிரபாவை வச்சே அவ அந்த ஆபத்திலிருந்து வெளியில வந்தா, அந்த ஸ்வயம்பிரபா சொல்றா, உங்களுக்கு இதுக்குள்ள வந்துட்டேன்னா வெளியில அப்படியெல்லாம் போக முடியாது. இப்படித்தானே கதை இருக்கு. ஸ்வயம்பிரபாவுடைய குகைக்குள்ள போறத இதுக்குள்ள வந்துட்டேன்னா உங்களுக்கு இதுல இருந்து வெளியில போக முடியாது. அதனால நீங்க என்ன பண்ணுங்கோ, நான் உங்களை வெளியில கொண்டு போயிடுறேன், கண்ணை மூடிங்கோன்னா. கண்ணை மூடிங்கோ. இந்த என்ன வேற ஒன்றும் இல்லை, இந்த சித்திகள் எல்லாம் பார்த்து மயங்கிடாதீங்கோ, கண்ணை மூடிங்கோ, தானா கொண்டு வெளியில விட்டுடும். வெளியில விடுறது, குகைக்குள்ளே இருந்து வெளியில விடுறதுங்கிறது அந்த சித்திகளை மீறதுன்னு அர்த்தம். ஏன்னா இது அசுரனால கட்டப்பட்ட குகை, மயன்கிற அசுரனால கட்டப்பட்ட குகை. அந்த மயன்கிற அசுரனுக்கு ஹேமாங்கிற அந்த அப்சர ஸ்திரீக்கு மேல ஆசை வந்தது. அப்சரசு எங்க வந்தாலும் சித்திகள் தான், முடிஞ்சு போச்சு. அப்ப அந்த சித்திக்கும் அசுரனுக்கும் ஆசுரத்திக்கும் சித்திக்கும் ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கப்பட்ட குகை. இதுக்குள்ள இவ தெரியாம வந்து பட்டா கூட அவ அடைய வேண்டியது நினைச்சுட்டு இருக்கிறது ஈஸ்வரன்கிறதுனால பகவானுடைய கருணை என்னன்னா, பகவான அடையணும் அப்படிங்கிற அந்த டிட்டர்மினேஷனோட கூட எந்த தப்பான மார்க்கத்துக்குள்ள நாம போனா கூட பகவான் என்ன பண்ணுவார், நம்மளுடைய லட்சியம் அவனை அடையணுங்கிறது இல்லையா, பகவான் என்ன பண்ணுவார்னா இதர் நம்மளை வழி திருத்தி கொண்டு போவர், இல்லைன்னா நம்ம போய் தெரியாமைக்கு ஏறி போன அந்த தப்பான மார்க்கத்தை சரிப்படுத்தி விட்டுருவார். இப்படி இருக்கட்டும், மேல நாளைக்கு பார்ப்போம்.